by today when he completes the session. Once sir finishes the session, we can go in for the Q&A session. I request all the participants not to meddle with the screen. There is a screen presentation, and I request all the participants to kindly cooperate with the organizers. On behalf of Legal Eagles Allied and all the participants who are present here, sir, we extend a warm welcome, and the stage is all yours, sir. We welcome you. Thank you, madam. Thanks for the opportunity that was given to me. And first, I'd like to say my apologies because yesterday the line got disconnected. I couldn't continue the class. Due to a technical issue, I couldn't continue with the class. Yesterday, while we were seeing section 7A, the line got disconnected. So I'll try to explain from that section. It will be helpful. Section 7A is a special provision regarding Suyamaryadai and Seerthirutha marriages. As you all know, various social revolutions came in during this period, in the period 1968, 1967. And during that time, there was a difference, or there was a modification in the way which marriages were being conducted, and that needed a legal acceptance. So what they did is they framed the law in such a way that these kinds of marriages are also accepted. Let us see what was the provision. This particular act came into effect from 21/1968 by way of Tamil Nadu Act 21 of 1967. So, what are all the requirements under this particular section is a question. 7A1. So, if the parties are married, if the husband is saying to the wife, I am taking you as my wife, or the wife is saying to the husband, I am taking you as my husband, in a language which is understood by both the parties, that is sufficient. The next is, they can put a garland, or they can put a ring, or even tying tali is also acceptable. 7A2 subclause A. So all marriages done under this section after the commencement of Hindu Marriage Madras Amendment Act is valid. So any marriage which is done after this particular amendment is valid under this section. So what if it is done prior to this? What if the marriage is done prior to this Amendment Act? For marriages to which this section applies even prior to the commencement, that is also valid, subject to subsection 3. That is the point they are stating. அந்த பிரிவு 7A என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா, சுயமரியாதை அல்லது சீர்திருத்த திருமணங்கள், இது குறித்த விஷயத்தை தான் இதுல பார்க்க போறோம். இது வந்து தமிழ்நாடு சட்டம் 21/1967 வந்தது. செயல்பாட்டுக்கு எப்போ வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா 20/1/1968 அந்த நாள்ல வந்து செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. இதுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனம் புரியும் இரு நபர்கள் அவர்கள் இருவருக்கும் புரியக்கூடிய மொழியில் ஒருவரை மற்றொருவர் கணவனாகவோ அல்லது மனைவியாகவோ வரிப்பதாக கூற வேண்டும். நான் வந்து உன்னை மனைவியா ஏத்துக்கிறேன், நான் உன்னை கணவனா ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அடுத்தது ஒரு மாலை போடலாம், அல்லனா மோதிரம் கூட போடலாம், இல்ல தாலி கட்டலாம், இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வரதுக்கு முன்னாடி ஏதேனும் ஒரு திருமணம் நடந்திருந்தால், இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிரிவின் கீழ் ஏதேனும் திருமணம் நடந்திருந்தால் அந்த திருமணம் செல்லும். ஒருவேளை இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி திருமணம் நடந்திருந்தா அதுவும் செல்லும். ஆனா உட்பிரிவு 3ல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்களுக்கு உட்பட்டு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. Now let us see 7A subclause 3. Nothing in this section shall be deemed to invalidate any marriage under 7A2 subclause B before the commencement of Hindu Marriage Amendment Act. So this section shall not invalidate any marriage which happened before the commencement of the Hindu Marriage Amendment Act under 7A subclause 2, subclause B. So the marriage is dissolved by custom or law, then it will not invalidate that. If the woman is lawfully married another person during or after the life of the other party, in that case also it will not invalidate any marriage because already it is not valid. Next is invalidate a marriage which was solemnized and was valid before the commencement of the Hindu Marriage Madras Amendment Act. So this will not invalidate a marriage which was valid before this act.
and it will validate if the marriage was solemnized before the commencement of Hindu Marriage Act, and that marriage was declared invalid on the grounds, on some other ground, imagine that the marriage was declared invalid. The marriage was before the Amendment Act, and that marriage was declared invalid based on some ground. But that ground is not based on ceremony or customary rites, saying that the marriage was not conducted according to the customary rites or ceremonies. If that is the case, then these situations will validate the marriage. However, no punishment for anything done or omitted is given before such commencement. Seven A4. So children born out of the marriage under 7A subclause 2 subclause B are legitimate, provided they have stipulated a condition, provided the child was begotten or the child got formed before the dissolution of marriage under 7A 3 subclause A, or before the date of second marriage under 7A 3A subclause 2. So under these two situations, the child is legitimate. இப்போ இந்த பிரிவு 7 உட்பிரிவு 3 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, எந்த விதமா இந்த பிரிவு, இந்த குறிப்பிட்ட பிரிவு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு திருமணம் நடந்திருக்குன்னா அந்த திருமணம் செல்லாது அப்படின்ற நிலைக்கு கொண்டு போக முடியாது. எந்தெந்த சூழ்நிலைகள் பாத்தீங்கன்னா, விதிவிலக்கா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் பிரகாரமோ அல்லது அங்க இருக்கிற சட்டத்தின் பிரகாரமோ, இந்த சட்டம் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த திருமணம் வந்து செல்லா நிலை ஆயிடுச்சு, அல்லது வந்து அதை வந்து டைவர்ஸ் ஆயிட்டாங்க, விவாகரத்து ஆகி போச்சு அப்படின்னாலும், அல்லது அந்த பெண் வந்து வேற ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டார், தன்னுடைய கணவரோ அல்லது இவர்கள் வந்து அடுத்த நபர் உயிரோடு இருக்கும் போதோ அல்லது இறந்ததுக்கு அப்புறமோ. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஹிந்து மேரேஜ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 1967 வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு திருமணம் நடந்திருக்கு, அந்த திருமணம் செல்லும் நிலை உடையது அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து இது செல்லாததான் மாற்ற முடியாது. செல்லுன்னு இருக்கிறது செல்லுன்னு தான் இருக்கும் இந்த சட்டத்துக்கு அப்புறமும் கூட. அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு திருமணம் நடந்திருக்கு, அந்த திருமணம் செல்லாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து வழக்கம் எப்படி சொல்லுதோ அப்படி நீங்க செய்யல, அதுக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜைகளோ இல்ல அந்த மாதிரி விஷயங்களோ நீங்க செய்யல அப்படின்ற காரணம் இல்லாது வேற ஏதேனும் காரணத்தை சொல்லி அந்த காரணத்தின் பால் அந்த திருமணம் செல்லாத நிலை அடைந்திருந்தது, செல்லாததாகிவிட்டது அப்படின்னு சொன்னா, அந்த சூழ்நிலையில இந்த பிரிவு வந்து அது செல்லும் நிலை கொடுக்க முடியும். செரிமனிஸ் எல்லாம் செய்யல. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து இந்த சப்தபதி பண்ணணும்னு இருக்கு, சப்தபதி பண்ணல, சப்தபதி பண்ணாததுனால இது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தால் இந்த பிரிவுக்கு கீழே அது செல்லும்னு மாறிடும். அதான் சொல்ல வராங்க. சரி, ஒருவேளை இதுல வந்து செய்யல, அது தப்பாய் போச்சு அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு தண்டனையான தண்டனை எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அடுத்தது 7A சப்கிளாஸ் 4 பார்த்தோம்னா, இதுல வந்து இந்த நம்ம 7A 3A1 பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல வந்து இந்த திருமணம் வந்து முறிவதற்கு முன்பாக இந்த குழந்தை வந்து உருவாயிடுச்சு வயிற்றுல, திருமணம் முறியறதுக்கு முன்னாடியே குழந்தை உருவாயிடுச்சு, உருவானதுக்கு அப்புறம் அந்த திருமணம் வந்து முறிஞ்சு போகுது அப்படின்ற சூழ்நிலையில ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தை வந்து சட்டத்திற்கு உட்பட்டு பிறந்த குழந்தை தான், லெஜிட்டிமேட் சைல்டு தான், தகாத முறையில் பிறந்ததில்ல, தகுந்த முறையில் பிறந்த குழந்தை தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இரண்டாவது கல்யாணத்திற்கு முன்பாகவே அந்த குழந்தை உருவாகி விட்டது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலையிலையும் அது வந்து செல்ல தகுந்த ஒரு திருமணமாக கருதப்படும். அடுத்தது பிரிவு 8 செக்ஷன் 8 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் Hindu மேரேஜ். State government can make rules for registering marriage details in the Hindu marriage register. There is a register called as Hindu marriage register. State government can form rules as to how it should be registered, what are the details it should be registered, everything can be given. And state government can make marriage registration compulsory. It can say like you should compulsorily register, and now it has been done in Tamil Nadu, and punish with fine which may extend to 25 rupees if not registered. That is what the amount which was given. Then rules shall be laid before the state legislature once framed. If the state government is framing any rules, it shall be laid before the state legislature. Hindu marriage register shall be open for inspection.
and the contents of the marriage register or the marriage register itself can be admitted as an evidence. And in case if somebody is not registered, will it affect the validity of marriage? The answer is no, because if you see in some religions, registration is compulsory. However, Hindu marriage is based on customs, hence registration will not affect the validity of the marriage. இந்த பிரிவு 8 அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா, ஒரு இந்து திருமணத்தை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி பதிவு பண்ணலாம், என்ன மாதிரி பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு உண்டான சட்டங்களை அல்லது வழிவகைகளை உருவாக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து மாநில அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறது. அத பாத்தீங்கன்னா பதிவு பண்றதுக்கு ஒரு புத்தகம் வச்சிருப்பாங்க இந்து திருமணங்களை, ஒரு ரெஜிஸ்டர், அந்த ரெஜிஸ்டர்ல போய் பதியணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பதிவு செய்வது கட்டாயம் என்று கூறும் அதிகாரம் மாநில அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது. அப்படி யாரேனும் பதிவு செய்ய தவறினால் அவர்களுக்கு 25 ரூபாய் வரை வந்து தண்டம் விதிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க, ஃபைன் போடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கிட்டாங்க, இல்ல ஒரு வழிவகையை உருவாக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா இதை கொண்டு போய் சட்டசபை இருப்பாங்க, சட்டசபையில கொண்டு போய் கொடுத்து இதை வந்து இந்த சட்டத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம், இந்த வழியெல்லாம் என்ன வழிமுறைகள்லாம் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த வழிமுறை ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை உடனே இந்த வழிமுறை உருவாக்கிட்ட உடனே எடுத்து போய் சட்டசபையில வச்சு அதை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது பாருங்க, ஹிந்து மேரேஜை பதியக்கூடிய அந்த புத்தகம் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து எப்பனாலும் யாருனாலும் போய் பார்த்துக்க கூடியதுக்கு ஒரு அனுமதி உள்ள ஒரு புத்தகமா இருக்கணும். அதே மாதிரி அதை சாட்சியமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டே ஆக வேண்டும். ஷால் பி அட்மிட்டட்ங்கிறாங்க, அதை வந்து கண்டிப்பாக ஏத்துக்கணும் சாட்சியமா. இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம், திருமணத்தை வந்து பதிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பதிவு சான்றிதழை கொண்டு வந்து நம்ம நீதிமன்றத்தில் கொடுப்போம், அது வந்து சாட்சியமா ஏத்துப்பாங்க. இது வந்து கட்டாயமா ஏத்துக்கணும். அடுத்தது பாருங்க, ஒருவேளை பதிவு செய்யாத விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த திருமணம் செல்லுமா அல்லது செல்லா நிலை அடைஞ்சு விடுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க பதிவு செய்யலைங்கிறதுனால அந்த திருமணம் வந்து செல்லாதுதான் மாறாது. அப்படி அது சொல்லக்கூடியதான் 8ல பிரிவு 5. Now let us see chapter 3. Restitution of conjugal rights and judicial separation. This is a very important chapter. Questions have been asked from this particular chapter, so please watch this attentively. Section 9, restitution of conjugal rights. So what is restitution of conjugal rights? Let me try to explain this in a simple way. A is husband, B is wife. So what the wife does is, she doesn't want to live with the husband. She goes away from the husband A and lives separately. So in that case, this husband A can file a petition in the court asking the court to direct B, that is his wife, to come and live with him. So that is that right to call that wife or the husband is called as conjugal right. So when one party withdraws without reasonable excuse, there is one party who is withdrawing from the other party without any reasonable excuse, aggrieved party may apply to the district court for restitution of conjugal rights. So if a person is affected because of this person who is withdrawing, then the other person who got affected can file a petition before the district asking a direction where the court may direct the party who was withdrawn to come and reside with the person from whom he has withdrawn or she has withdrawn. Explanation. So imagine in the previous example, the husband A is filing a petition saying that my wife left me, wife didn't live with me, she left. Then in that case, the wife has to prove why she withdrew from the husband. She has to prove. So generally, the basic fact is, whenever you file a petition or a complaint, generally the person who files has to prove. But this is an exceptional case where a petition is being filed by a person and the opposite party has to prove that I went away from this person for a reasonable cause or a reasonable excuse for the withdrawal. இப்போ இந்த பாகம் 3 நம்ம பார்த்தோம்னா மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாகம். இது பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல். இந்த ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒன்று சேர்ந்து இருப்பதற்கு உண்டான ஒரு உரிமை. இவங்க 2 பேரும் ஒன்னாதான் இருக்கணும். இப்ப இந்த சூழ்நிலையில ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க வச்சுக்கோங்க. கணவனும் மனைவியும் யாரோ ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. அப்ப பிரிஞ்சு போகும்போது தகுந்த காரணமின்றி,
ஒருவர் பிரிந்து போகிறார் அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ இதனால பாதிக்கப்பட்ட நபர் இருப்பாங்க. யாருக்கிட்டேருந்து அவங்க பிரிஞ்சு போனாங்களோ, அது கணவனா இருக்கலாம், மனைவியா இருக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு மனு செய்யலாம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி என்னோட கணவனோ அல்லது மனைவியோ என்னை விட்டு பிரிந்து போயிட்டாங்க, அவங்களை கூட சேர்த்து வாழ சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனு போடுறாங்க. இதுக்கு விளக்கமும் கொடுக்குறாங்க. இது யார் நிரூபிக்கணும்? உதாரணத்துக்கு கணவர் இருக்காரு. இந்த கணவர் என்ன பண்ண, என்னோட மனைவி என்னை விட்டு போயிட்டாங்க, அவங்களை கூட வந்து சேர்ந்து வாழ சொல்லுங்க மனு போடுறாங்க. அப்போ இந்த சூழ்நிலை யார் நிரூபிக்கணும்? அதுக்கு தகுந்த காரணம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனைவி தான் நிரூபிக்கணும். மனைவி சொல்லணும், இல்லைங்க இவர் வந்து என்ன போட்டு ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினாரு, அதனாலதான் நான் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து நீதிமன்றத்துல நிரூபிக்கணும். இல்ல கணவர் போயிட்டாருன்னு வச்சுங்க, அப்போ கணவர் வந்து நிரூபிக்கணும், மனைவி என்ன கொடுமைப்படுத்தினாங்க, அதனாலதான் என்னால வந்து எடுக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி. யாரு பிரிஞ்சு போனாங்களோ அவங்க நிரூபிக்கணும். என்ன நிரூபிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, தகுந்த காரணம் இருந்தது நான் அவங்க கிட்ட வெளியில போறதுக்கு, அது என்ன காரணம்ன்றது நீதிமன்றத்துக்கிட்ட சொல்லி அந்த நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது என்றால் அப்போ இந்த மனு வந்து தள்ளுபடி செய்யும். இப்ப அடுத்த பிரிவு 10 பாத்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன். செக்ஷன் 10 is judicial separation. For the reasons stated in section 13(1) for both parties. Now we'll be seeing section 13 at a later stage, the conditions for divorce. Section 13 subclause 1 will be applicable to both the parties, both husband and wife. Whereas the reasons stated in section 13 subclause 2 will apply only for the wife. And judicial separation can be rescinded in the sense like it can be taken back on based on proper reasons. So imagine a person is applying for a judicial separation. He has given some false reasons or he has given some forged documents. In that case, it can be taken back by the court. இப்போ இந்த பிரிவு 10 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன், அதாவது சட்ட ரீதியாக பிரிந்து இருப்பதற்குண்டான ஆணைகளை வழங்குவது, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஒரு தமிழாக்கம் சொல்லலாம். இப்ப இந்த பிரிவு 13 உட்பிரிவு ஒன்றின் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு பேருக்குமே, அதாவது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இரண்டு பேருக்குமே பொருந்தக்கூடிய காரணங்கள், இரண்டு பேருமே இந்த காரணத்தை பயன்படுத்தி மனு பண்ணலாம், மனு போடலாம். அடுத்தது 13(2) பாத்தீங்கன்னா வெறும் மனைவி மட்டும்தான் இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பயன்படுத்தி மனு போடலாம். இது 13 உட்பிரிவு 2. சரி, இந்த மாதிரி ஒரு ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் கொடுத்துறாங்கன்னு சொன்னா அதை திரும்ப பெற முடியுமா, திரும்ப வாங்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா தகுந்த காரணங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் திரும்ப வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Just excuse me for a minute. Thank you for waiting. I'm sorry for the interruption.
Next is chapter 4, nullity of marriage and divorce. So when a marriage and divorce can be declared or nullified, declared as null or nullified. Section 11 deals with void marriages. Either party may present a petition for declaration of marriage to be null and void if it contravenes Section 5. So, as you all, I think you all would recollect, under 5.1, if there is a spouse living, there is another spouse who's living. In that case, the marriage is obviously void. Section 5, subclass 4, prohibited relationship. Already we have seen what is prohibited relationship. I have already explained it to you. And under section 5, subclass 5, Sapinda relationship. You all know what is Sapinda relationship. Already I have explained that. இப்போ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாப்டர் 4 இதுல வந்து ஒரு திருமணம் நடந்திருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு செல்லா நிலை அடைகிறது அல்லது வந்து இல்லா நிலை அடைகிறது அப்படின்ற மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படலாம். அல்லது திருமணம் ரத்தாகிறது, விவாகரத்து பண்றாங்க. அதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சாப்டர் இது. இதுல பிரிவு 11 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செல்லா நிலை திருமணங்கள் அல்லது செல்லாத திருமணங்கள். வாய்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஆரம்பத்திலேயே செல்லாது, அந்த மாதிரி இருக்கிற திருமணங்கள் வந்து வாய்ட் மேரேஜஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். இப்போ இந்த பிரிவின் கீழே யார் யாரெல்லாம் மனு செய்ய முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 பேருமே செய்யலாம், கணவனும் செய்யலாம், மனைவியும் செய்யலாம். எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த திருமணமே செல்லாதுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரிவு 5 உட்பிரிவு 1 அல்லது பிரிவு 5 உட்பிரிவு 4 அல்லது பிரிவு 5 உட்பிரிவு 5 இதுல எல்லாம் வந்ததுன்னா பண்ணலாம். சோ இந்த 5 உட்பிரிவு 1 என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, வேறு ஒரு கணவரோ அல்லது மனைவியோ உயிருடன் இருக்கும் பொழுது இவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள், அந்த சூழ்நிலை வந்ததுன்னா. அடுத்தது தடை செய்யப்பட்ட உறவுகளுக்குள்ள திருமணம் நடக்கிறது அல்லது சப்பிண்டா உறவுகளுக்குள்ள திருமணம் நடக்கிறது. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது இதுக்குள்ள ஏதாவது திருமணங்கள் நடந்ததுன்னா அது இயற்கையா செல்லா நிலை அடைந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரிவு தான் 11. அடுத்தது 12, section 12, voidable marriages. As you all know, voidable is a thing. For example, imagine somebody has done something which is say hurt you or which they are not supposed to do, or your friend has lied to you about some particular aspect, and you feel like, okay, he is my friend, it happens, I'll accept it. When these kind of situations arise, it is called as voidable. It means you can either accept, you can deny it. The other person has done a mistake, no doubt about it. You can just forgive him and accept it, or you can say, no, I'm not going to accept it, I'm not going to forgive you, I'm not going to take this, I'm going to reject this. So all these aspects are covered under voidable. A marriage is voidable on the following grounds. Marriage is not consummated due to impotency of respondent. The respondent is impotent, due to which the marriage has not been consummated. In that case, the marriage can be avoidable. So the other party can accept, the petitioner can accept, okay, I know that he is impotent, but it's fine, I'm ready to accept. Or she is impotent, I'm ready to accept. So in both these cases, if the parties accept, it is not a problem. They can accept. And if it contravenes section 5(2)(a), which is unsound mind. So imagine a boy has married a girl, and then he comes to know that the girl is of unsound mind or has a mental disorder, or she has attacks of insanity. In that situation, what this boy can do? So this boy can either accept that girl or say like, no, you have hidden this fact to me, I'm not going to live with you, I'm going to declare that the marriage is not valid. Or he can say like, I'm going to file a petition in the court, directing them to declare that the marriage is void. These are all the remedies. And if the consent of petitioner or guardian was obtained by force or fraud, this is the section 6 which was repealed. If you all recollect, I said like I'll explain it when the particular section comes. Prior to this particular amendment, what did it is, like if the child is below 18 years, they'll get the consent of the guardian and they'll marry them. They have to get the consent of the guardian or the petitioner. In that case, if that petitioner or guardian gave the consent based on a fraud or force,
then that is not valid. That is voidable. Imagine a child is say around 16 years old, a female child. She has married a person. Now, after this, the father of the child accepted and gave a consent to the boy who married this child, saying that okay, we married, no problem. You are known to me, you're a good boy. I can marry you. No problem. And the daughter got married to him, but he has played some fraud on that, his father-in-law. He has played some fraud. Then later he comes to know about this fraud. So in that case, what will happen? So this girl child who married that person may accept it or deny it. However, with respect to age factor, there are so many conditions which we'll be seeing it at a later stage. But as of now, you should understand this, that the guardian who was taking care of the person gave consent based on a fraud or force. Then that marriage is voidable. Next is, respondent was pregnant by some other person. The petitioner was not the reason for her pregnancy. Some other person was responsible for the pregnancy at the time of marriage. In that case, it is voidable. Or else the husband may say like, okay, it's fine, this happened, it's fine, I'm accepting it. Or he can say like, no, I cannot accept this. I'm going to file a petition in the court. It is up to him. இப்போ இந்த பிரிவு 12 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு செல்லா நிலை திருமணங்கள், அதாவது வந்து நம்ம விருப்பப்பட்டா ஏத்துக்கலாம், வேண்டாம்னா விட்டுறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய திருமணங்கள்லாம் இதுல வந்து உள்ளடக்கும். சரி, எந்தெந்த சூழ்நிலையில இதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி திருமணம் வந்து செல்ல நிலை அடையும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு திருமணம் செய்கிறார்கள், அந்த திருமணம் வந்து முழுமை பெறவில்லை. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதற்குண்டான தகுதி ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ இல்லை அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை. அதனால திருமணம் முழுமை பெறவில்லை அப்படின்னா, அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இது வந்து செல்லாததுனோ அல்லது செல்லக்கூடியதோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உரிமை வந்து அந்த நபர்களுக்கு வரும். இப்போ செல்லாதுன்னு சொன்னா நீதிமன்றத்துக்கு வந்து அணுகி அங்கேயிருந்து ஒரு தீர்ப்பு வாங்கணும். இவங்க சரி நாங்களே ஒத்துக்கிட்டு போயிடுறோம், எங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை வேணாம், என்ன இதுதானே ஒரு பிரச்சனையா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிடலாம், ஏத்துக்கிட்டும் போகலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 5(2) உட்பிரிவு A, உட்பிரிவு B, உட்பிரிவு C. இதனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு நபருக்கு வந்து மனோநிலை சரியில்லாத நபர்னு வச்சு, அடிக்கடி அவருக்கு வந்து மூளை கலங்குது, சித்தம் கலங்குது, இந்த மாதிரி எல்லாம் மனோநிலை சரியில்லாத ஒரு ஆளு. அவரை வந்து கட்டி வச்சுட்டாங்க, சொல்லாத கொள்ளாத, இல்ல ஏமாத்தி கட்டி வச்சுட்டாங்க, இல்ல தெரியாத கட்டி வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தெரிய வருது. அப்ப அந்த சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி என்னை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தை அன்னைக்கு ஒரு நம்ம வந்து தீர்ப்பு வாங்கலாம் ஒண்ணு. அப்படி இல்ல, சரி ஏதோ திருமணம் பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி இருக்காரு, நான் ஏத்துக்கிறேன், பரவாயில்ல இருக்கும், நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி மனநிலை ஏத்துக்கவும் செய்யலாம், ரெண்டும் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வாய்டபிள்ன்றது உள்ள வரும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இந்த சட்டம் வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குதுன்னா, இந்த 15 வயசு நிலைமைய பொண்ணு, 14 வயசு பொண்ணுங்க இவங்கெல்லாம் வந்து திருமணம் பண்ணி வைப்பாங்க முன்னாடி, இந்த சட்டங்கள்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த குழந்தை, அந்த பொண்ணோ அந்த பையனோ அவங்களுடைய அம்மா அப்பா கிட்ட சம்மதம் வாங்குவாங்க. ஏங்க நான் இந்த மாதிரி என் பொண்ணை வந்து உங்க பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது விவாக பால திருமணம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, குழந்தை திருமணம், பால திருமணம், பால விவாகம் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து அதை எடுத்துட்டாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி இல்ல. ஒருவேளை அது இருந்திருக்கிற பட்சத்துல அந்த அடிப்படையில அவங்க தகப்பனாரோ இல்ல தாயோ வந்து சம்மதம் கொடுத்தாங்க, ஆனா அவங்களை ஏமாத்தி சம்மதத்தை வாங்கியிருக்காங்க. சம்மதத்தை வாங்கி அவங்க பொண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இது பின்னாடி தெரிய வருது, இந்த மாதிரி ஏமாத்தி தான் சம்மதம் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு தெரிய வருது. தெரிஞ்சா என்ன பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி ஏமாத்தி வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தை அணுகலாம். இல்ல சரி ஏதோ நடந்து போச்சு, 2 பேரும் திருமணம் ஆகி போச்சு, நல்லா வாழறாங்க, அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறதா இருந்தாலும் ஏத்துக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இந்த பெண் இருக்காங்க, இந்த பெண் வந்து கர்ப்பம் ஆயிட்டாங்க, கர்ப்பம் தரிச்சிட்டாங்க. ஆனா இந்த கர்ப்பத்துக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனுதாரர் கிடையாது, வேற யாரும். அதாவது கணவர் இல்ல. நம்ம இந்த இடத்துக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன். கணவர் அல்லாது வேற ஏதேனும் ஒரு நபரின் மூலமாக இந்த பெண் வந்து கர்ப்பம் தரித்து விட்டாள் என்றால் அந்த சூழ்நிலையிலும் இது வந்து வாய்டபிள் தான். அதாவது இந்த கணவர் அதை ஏத்துக்கலாம், ஏத்துக்காதையும் போகலாம். இல்ல நீ அதை ஏமாத்திட்டு இந்த மாதிரி வேற ஒருத்தர் மூலமா வந்து கர்ப்பம் தரிச்சுட்டு அதனால நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல சரி பரவாயில்ல நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து வாழ்க்கை நடத்தவும் செய்யலாம். அது அவருடைய முடிவு. இதன் மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட நபர் யாவோ அவர் தான் அந்த முடிவு எடுக்க முடியும். இதை பொறுத்த மட்டும் in case of voidable marriages, the person who got affected is the person who's got a right to decide whether to make that particular marriage valid or invalid or voidable. Valid or voidable, not invalid, sorry.
Now, for annulling a marriage, under what situations it can be given for annulling a marriage? Now, we are filing a petition for a divorce. If the petition is filed after 1 year, it's not filed within 1 year, sorry, not filed within 1 year of the force, ceasing, or fraud discovered. Imagine a marriage is being done with force or fraud. So in that case, if a petition is not filed within 1 year of the, okay, let me try to give you an example and make you understand this. There is a person who has compelled the girl or forced the girl, saying that, see, if you don't marry me, I'll kill your father. You should marry me. So she is marrying him based on force. So immediately within 1 year of the force or the fraud discovered, she is bound to file a petition saying that I gave my consent based on force. Or if there is a fraud which is being committed, within 1 year of discovering the fraud, she has to do it. Imagine the husband is saying that I'm a potent person. I'm not important, but I'm potent. So in that case, the wife is willing, oh, he's potent, I'll marry him. Then after that, after say maybe some few years, they're going for testing, and it's found out that the husband was important. So in that case, that fraud was discovered by the lady. So in that case, from that date when she comes to know that her husband is important, within 1 year, she has to file the petition for annulling the marriage. So petitioner started living with consent after the force ceased the discovery of fraud. So the petitioner started living with consent after the force ceased. Imagine there is some fraud. This lady comes to know that her husband is important, but still she is ready to live with him. In that case, a petition cannot be filed. So on ground specified in clause 12(1)(d) can be entertained unless the court is satisfied that, imagine the person does not know that the lady was pregnant at the time of marriage. She was pregnant through somebody. The husband did not know that, or the person who is going to marry did not know that her to-be wife is already pregnant. He doesn't know that. And he has to prove this to the court. And within 1 year from the date of marriage, if marriage was after commencement of this act. So imagine this act came on, for example, I'm saying, imagine this act came on 1/1/2020. So within 31/12/2020, he has to file the petition. If it is after the commencement of this act. And if it is before the commencement of this act, within 1 year of commencement of that, imagine if the marriage was before this 1/1/2020. Say if the marriage was in 1/1/2019, then he should again file the petition within 1 year of commencement of act, that is within 31/12/2020. There shall be no marital intercourse with the consent of petitioner after discovery of the said fraud. So now the husband is coming to know that his wife is pregnant through somebody else. He has discovered the fact. But after discovery, he is having marital intercourse with his wife. Knowingly, he is aware of this fact. Besides knowing this, he is doing this. So in all these situations, he is not entitled to file a petition for annulling the marriage because he has accepted in all these cases. But the பிரிவு 12 உட்பிரிவு என்று உட்பிரிவு 2 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா, ஒரு திருமணம் வந்து டிசால்வ் பண்ணப்படணும் அல்லது ஆனுவல் செய்யப்படணும் அல்லது ரத்து செய்யப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, எந்தெந்த சூழ்நிலை அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ என்னை ஏமாத்தி திருமணம் செஞ்சுட்டாருங்க, ஏமாத்தி பண்ணிட்டாரு, என்னை கட்டாயப்படுத்தி திருமணம் செஞ்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இவங்களுக்கு வந்து என்னைக்கு இந்த மாதிரி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டோம்னு தெரிய வருதோ, அல்லது என்னைக்கு ஃப்ராடு பண்ணிட்டாங்க, இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிய வருதோ, அந்த நாள்ல இருந்து 1 வருடத்திற்குள்ள வந்து இந்த மனு தாக்கல் செஞ்சிடணும். ஒருவேளை இந்த 1 வருடத்துக்குள்ள பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா சில போட முடியாது. அடுத்தது, சரி தெரிஞ்சு போச்சு என்னோட கணவரை ஏமாத்துறாரு, இல்ல என்னோட மனைவி ஏமாத்துறாங்க தெரிஞ்சு போச்சு, தெரிஞ்சது வந்து சரி ஏமாத்துறதாவே இருக்கு, விட்டு போடுவாங்க, நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம், சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி சம்மதத்தோட சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னா,
அந்த சூழ்நிலை இந்த இதை வந்து மனுவை வந்து தாக்கல் பண்ண முடியாது. அடுத்தது, இப்போ ஏற்கனவே மனைவி வந்து கர்ப்பம் தரிச்சிருக்காங்க, வேற யார் மூலமாகும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை. அந்த சூழ்நிலையில நம்ம சொல்லியிருந்தோம் வாய்டம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இவர் மனு போடணும்னு நினைச்சா என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவரு அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது அந்த பெண் கர்ப்பம் தரித்திருந்தார் அப்படிங்கிற விவரம் இவருக்கு தெரியல, தெரியாது இருக்கும். ஒருவேளை இவருக்கு தெரிஞ்சது வச்சுங்க, ஏற்கனவே அவங்க வந்து கர்ப்பமா இருக்காங்க தெரிஞ்சே திருமணம் பண்ணிட்டாருன்னா அப்ப போட முடியாது. ஒருவேளை இவருக்கு தெரியலன்னா பிரச்சனை இல்லை, போடலாம். சரி, இப்போ இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பாக ஒரு திருமணம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த சட்டம் என்னைக்கு செயல்பாட்டுக்கு வருதோ அதுல இருந்து ஒரு வருடத்துக்குள்ள மனு போட்டுரும். சரி, இந்த சட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருந்து ஒரு வருடம், அவ்வளவுதான். அட்வொகேட் பாரதி, கொஞ்சம் இந்த ஸ்கிராச்சஸ் எடுத்தீங்கன்னா உதவியா இருக்கும். அட்வொகேட் பாரதி ஸ்கிராச் பண்ணிருக்கீங்க, ஸ்கிரீன்ல அதை கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணிடுங்க. தேவிங்கிறவங்களும் ஸ்கிராச் பண்ணிருக்காங்க, ப்ளீஸ் கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணிடுங்க அதை. தேவி ஸ்கிரீன்ல கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், உதவியா இருக்கும். தேங்க்யூ. சரி, அது ஒரு சூழ்நிலை. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து உடல் உறவே இல்லை இவங்களுக்குள்ள, இல்ல உடல் உறவு வந்து சம்மதத்தோட வச்சுக்கிறார். இவருக்கு வந்து தெரிஞ்சு போகுது தன்னோட மனைவி வந்து கர்ப்பம் தரிச்சிருக்காங்க, வேற யார் மூலமா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இவர் என்ன பண்றாருன்னா, இவர் போயிட்டு உடல் உறவு வச்சுக்கிறார் மனைவியோட. அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலையும் வந்து மனுவை தாக்கல் செய்ய முடியாது. This is the most important section, section 13 divorce. It will be useful in your practice as well. Or marriage solemnized before or after the commencement of this act. So the basic fact is, if the marriage was solemnized, it could be either before or after the commencement of this act. Immaterial of whether the marriage took place before this act or after this act, this section will apply simply. So what are the grounds under which a divorce can be sought for? Voluntary sexual intercourse other than the spouse. So if a person is having an intercourse with anybody else other than a spouse, then in that case they can seek a divorce. Or if a petitioner is treated with cruelty, or if he is deserted continuously for not less than 2 years before the petition being presented. At least 2 years, not less than 2 years, that is very important, before the petition is presented. So if I'm presenting petition, say on 1/1/2020, it should be like 2019, 2018, 1/1/2018 to 1/1/2020. I can file petition on 1/1/2020. Next is converted to other religion. Imagine he is a Hindu, now he is a Muslim. Then in that case, divorce can be sought for. இந்த பெரிய 13ல என்னென்ன சொல்லுங்க, விவாகரத்து நம்ம கோரணும்னா எந்தெந்த சூழ்நிலையில கோரலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. திருமணம் வந்து இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பாக நடந்துக்கலாம், பின்பாக நடந்துக்கலாம், முன்னாடி இருக்கலாம், பின்னாடி இருக்கலாம், வேற விஷயம். எப்படி நடந்திருந்தாலும் இதுல வந்து நம்ம விவாகரத்து கோரலாம். சரி, என்னென்ன காரணங்கள் நம்ம இருந்தா விவாகரத்து கோரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய மனைவியோ அல்லது கணவனோ இவர்களுடன் அல்லாது வேறு யாரேனும் ஒரு நபருடன் உடலுறவு வைத்துக் கொண்டால் விவாகரத்து கோரலாம். அல்லது கொடுமைப்படுத்தினால், கொடுமைப்படுத்துறாங்க இந்த மனுதாரரை அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலை போடலாம். அல்லது ஒரு நபர் மற்றொரு நபரே, கணவனோ மனைவியோ, அவங்க வந்து 2 வருடமா ஒருத்தரை விட்டு பிரிந்து போயிட்டாங்க, இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பாக 2 வருடம் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது உதாரணத்துக்கு 1/1/2020 நீங்க போடுறீங்கன்னு சொன்னா 1/1/2018 இல்ல அதுக்கு முன்னாடி, அப்பையில இருந்து அவங்க வந்து இவங்க கூட இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி வேற ஏதேனும் மதத்திற்கு மாறிவிட்டார் அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில நம்ம வந்து விவாகரத்து போடலாம். சரி, மனோநிலை சரியில்லாத நபர், அதுவும் ஒரு காரணமா நம்ம சொல்லலாம் விவாகரத்து போடுறதுக்கு. சரி, இதுக்கு வந்து விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்க, என்னன்னு பார்ப்போம். இந்த மனோநிலை சரியில்லாத நபர்னா யார் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மென்டல் இல்னஸ் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு மூளையில வந்து ஏதோ ஒரு கோரா இருக்க மாதிரி, ஏதோ ஒரு வீக்னஸ் இருக்க மாதிரியே அந்த மாதிரியே இருப்பாங்க. ஒரு மனோநிலை சரியில்லாத நிலையாவே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி சுத்தமா மூளை வளர்ச்சியே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க.
முழுவதுமே மூளை வளர்ச்சி இல்லை, அல்லது மூளை செயல்பாடு வந்து சுத்தமா நின்று போச்சு. ஒரு நார்மலா ஒரு சாதாரணமா ஒரு மனுஷன் யோசிக்கிற மாதிரி அவங்களால யோசிக்க முடியல. அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுவும் மென்டல் டிசார்டர் தான் வரும். அடுத்தது மன ரீதியான கோளாறுகள், அதன் விளைவாக ஏற்பட்ட மூளையில் ஏற்பட்ட சில செயல்படா தன்மைகள், இதெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சு இதெல்லாமும் அதுல வந்து வரும். அதே மாதிரி சீஸ்னோபீரியான்னு ஒரு டிசீஸ், அதையும் சொல்றாங்க, இதுவும் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலான விஷயம் தான். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த சைக்கோபேத்திக் டிசார்டர் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்ரோஷமா செயல்படுவாங்க. பொருள் எல்லாம் எடுத்து தூக்கி போட்டு உடைக்கிறது, ஏதாவது பொருள் எடுத்தா இன்னொருத்தரை போட்டு அடிக்கிறது, ஒரு கத்தி எடுத்து ஒருத்தர் மேல வீசுறது, அந்த கத்தி போய் அவரை குத்துனா அவர் இறந்து போயிடுவாருன்னு கூட தெரியாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்ரோஷமா செயல்படக்கூடிய ஒரு மனோநிலை. ஒரு சாதாரண மனிதன் அதை செய்ய மாட்டான் பொதுவான நிலையில. கோவப்பட்டா செய்யறது வந்து வேற விஷயம். ஆனா பொதுவான மனோநிலை இருக்கும் பொழுது செய்ய மாட்டாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி செய்யறாங்க அப்படின்னா அது வந்து சைக்கோபாத்திக் டிசார்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விளக்கத்தை சொல்றாங்க. Now let us see what is the third point. If a person is of unsound mind or mental disorder. So what that word mental disorder means. So if a person is mentally ill, or he is not in a position to explain anything or understand anything in a proper way because his mind is not developed, or incomplete development of mind. Say for example, he would be around 18 years of age and his brain would have developed to say around 8 years of age. So he'll be acting as if he's a boy or a girl of say around 7 years or 8 years. But his age would be actually say some 20 years. Because his development of mind is arrested or incomplete. The other aspect is psychopathic disorders. It's absolutely psychological and includes schizophrenia. It is also a kind of psychological disorder. Now, what this word psychopathic disorder means? Psychopathic disorder means permanent disorder of mind which results in aggressive behavior. When a person is aggressively behaving in the normal course or in the normal time, then it means he is having a psychopathic disorder. This leprosy was also a reason, but now it is deleted, so you need not worry about it. It is omitted by the Personal Law Amendment Act 2019. Leprosy was removed. Initially, if leprosy was there, that was also ground for divorce. இந்த நாள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தொழுநோய் இருந்ததுன்னா முன்னாடி அதை அடிப்படையா வச்ச கூட விவாகரத்து போகலாம். இப்போ வந்து 2019 அதை வந்து நீக்கிட்டாங்க. அதனால இப்ப எல்லாரும் அது எந்த அடிப்படையில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் லா தனிநபர் சட்டம் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2019 அதன் கீழே வந்து எடுத்துட்டாங்க. 21/2/2019 இது செயல்பாடு இருக்குது. அதே மாதிரி அதாவது 5வது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா வெனிரியல் டிசீஸ், அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஏதேனும் ஒரு தொற்று நோய் இருக்குன்னு சொன்னா, அதாவது அவர் பக்கத்துல போனாலே வந்துடும், அவர் தொட்டாலே வந்துடும், இல்ல அவர் தொட்ட பொருளை நம்ம தொட்டோம்னா வந்துடும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு வச்சுங்க. பரவக்கூடிய இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு காரணமா சொல்லுவோம் விவாகரத்து. இது வந்து 5. If a person has been suffering from some venereal disease in a communicable form, that is also a ground for divorce. If a person has renounced the world by entering any religious order, say if he has become a sage, or if he has become a saint, or if he has joined a religious order and thus he has become a saint, in all these cases a petition can be filed saying that this person has joined the religious order and is not fit to be a person in the family. அதாவது ஒருத்தர் என்ன பண்றாங்க, உலகத்தையே திறந்துடுறாங்க. உலகத்தை திறந்து மத நம்பிக்கை அடிப்படையில ஒரு ஞானியாகவோ இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு நிலை, ஒரு துறவியாகவோ இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுறாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலை அதை காரணமா காமிச்சு நம்ம வந்து விவாகரத்து போடலாம் அப்படின்றாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நபர் உயிரோட இருக்காரே இல்லையானே தெரியல, 7 வருஷமா அவரை யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியுமோ, உதாரணத்துக்கு ஒரு நபர் இருக்காரு, அவங்க அம்மாவுக்கும் தெரியல, அவங்க அப்பாவுக்கும் தெரியல, அண்ணனுக்கு தெரியல, கூட இருந்த நண்பர்களுக்கு தெரியல, வேலை செய்யறவங்களுக்கு தெரியல, எங்க போனார்னே தெரியல, உயிரோடு இருக்காரா இல்லையான்னு கூட தெரியல 7 வருஷமா. அப்ப அந்த மாதிரி ஏதாவது சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா 7 வருடமா அதுக்கு மேலும், அப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம அதை அடிப்படையா வச்சு வந்து விவாகரத்து போடலாம். If a person has not been here for 7 years, so basically by the people who are around him, say his father doesn't know, his mother doesn't know, his brother doesn't know, his friends don't know, or his colleagues don't know where he is for the past 7 years, or say more than 7 years. So in all these situations, this can be a ground for divorce. Let us see what are the explanation. If a person has deserted, what are the requirements? They're saying what are the requirements under desertion. So, if a person has deserted, he should show that there was a reasonable cause.
So if somebody is trying to prove that a person has been deserted, he has to prove that the opposite party has to prove that it was with reasonable cause. If he fails to prove that, the desertion will be ordered. Next is without the consent or against the wish of such party. So imagine a wife is going away from the husband without the consent of the husband or against the wishes of the husband. Then it will amount to desertion. Third is willful neglect of the petitioner by the other party to the marriage. So the wife is coming to the court and saying, like, I was willfully neglected. He has deserted me. He has not taken care of me. So in that case, that will fall under the definition of desertion. There are some additional grounds for dissolution of marriage. Imagine a judicial separation is given, an order of judicial separation is given, and they have not resumed the cohabitation for 1 year or upwards. Imagine judicial separation is given on 1/1/2020. So the husband and wife has not lived together till say 1/1/2021. That is for 1 year. They are not lived together after judicial separation. In that case, the marriage can be dissolved. And no cohabitation for 1 year or upwards after decree for restitution of conjugal rights. Now say the court is saying the husband has filed a petition asking the court to direct his wife to come and live. So the court has directed the wife that you should go and live with him. So this wife is not going and live, and she is not ready to live with him. She has not gone there to live with him. So in that case, if this cohabitation has not been there for 1 year, imagine the court is passing a decree for restitution of conjugal rights on 1/1/2020, and the wife has not gone there to visit the husband till 1/1/2021. In that case, the marriage can be dissolved. இப்ப இதுல சில விளக்கங்கள் கொடுக்குறாங்க, என்னென்னு பார்ப்போம். நம்ம ஒருத்தர் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, டெசர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க, விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு தேவைகள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா தகுந்த காரணமின்றி விட்டுட்டு போயிடுவோம். அடுத்தது யாரை விட்டுட்டு போறாங்களோ, கணவர் இருக்காரு, கணவரை விட்டுட்டு மனைவி போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கணவருடைய சம்மதம் பெறாமல் அல்லது அவரது விருப்பத்திற்கு எதிராக நடந்து போயிடுறாங்க, கேட்காத கொள்ளாத. அதே மாதிரி வேணும்னே அவரை வந்து நிராகரிச்சுட்டு போகும் கணவரை அப்படி செஞ்சா. அதே மாதிரி சில கூடுதலான நிலைகள் இருக்கு, கூடுதலான விஷயங்கள் இருக்கு. அதன் அடிப்படையே வந்து திருமணத்தை வந்து நம்ம செல்லா நிலையா பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அல்லது ரத்து செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம். அது என்னென்ன சூழ்நிலைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க, ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துறாங்க, 2 பேரும் பிரிஞ்சிருக்கணும், கணவன் பிரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லி தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க. அதாவது திருமணத்தை வந்து ரத்து செய்யல, ஆனா 2 பேரும் பிரிஞ்சு மட்டும் இருக்கணும்னு கொடுக்குறாங்க. அப்போ 1 வருடமா இவங்க பிரிஞ்சே இருக்கிறாங்க, அதுக்கு மேலேயும் கூட பிரிஞ்சே இருக்கிறாங்க, ஆனா ஒண்ணு சேர்ந்து வாழல. அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த திருமணத்தை வந்து ரத்து செய்யலாம். அல்லது 2 பேரும் சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க. சேர்ந்து வாழணும் தீர்ப்பு கொடுத்ததுல இருந்து 1 வருடமா இவங்க சேர்ந்தா வாழல, 1 வருடமா அதுக்கு மேல சேர்ந்து வாழல. அப்படின்ற மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தால் அந்த சூழ்நிலையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த திருமணம் வந்து செல்லாது அப்படின்ற மாதிரி அல்லது ரத்து செய்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காரணமா எடுத்து நம்ம வழக்கு தொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, இப்போ எந்தெந்த பிரிவின் கீழே மனைவி மட்டுமே நீதிமன்றத்தை விவாகரத்து கோரி அணுகுது, எந்தெந்த அடிப்படையில அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரிவு தான் இந்த பிரிவு. பாருங்க, ஒரு திருமணம் நடக்கிறது, இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பாக நடந்துருச்சு, இந்த சட்டம்லாம் வரல, இந்த சட்டத்துக்கு முன்னாடி திருமணம் நடந்துருச்சு. அப்போ கணவன் என்ன பண்ணா, மீண்டும் இன்னொரு திருமணம் பண்ணிக்கிறது இந்த சட்டம் வரதுக்கு முன்னாடியே. அது ஒரு சூழ்நிலை. அடுத்தது, அதாவது திருமணம் ஏற்கனவே நடந்து விட்டது, மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு கணவர் திருமணம் செய்கிறார், 2ஆம் திருமணம் செய்கிறார் இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பாக. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இவரு திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு, திருமணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ஒரு இன்னொரு மனைவி இருக்காங்க, அந்த மனைவி உயிரோடு இருக்கிறார்கள். எப்போ? இந்த மனுவை தாக்கல் செய்யும் பொழுது. மறுபடியும் சொல்றேன், இவர் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு, திருமணம் பண்ணும்பொழுது ஏற்கனவே இன்னொரு மனைவி உயிருடன் இருக்கிறார். இந்த மனுவை தாக்கல் செய்யும் போது, அதாவது மனைவி மனு தாக்கல் பண்றாங்க, தாக்கல் பண்ணும்போது ஏற்கனவே இந்த கணவர் இன்னொரு மனைவி உயிருடன் இருக்கிறார், அதான் கட்டாயமா இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ரேப் பண்ணிட்டாரு கணவர் அப்படின்ற மாதிரி, இந்த மாதிரி எப்படி சொல்றது, பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பொதுவா நம்ம சொல்லணும்னா ஏமாற்றுறது, தவறான விஷயங்கள் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பண்ணிட்டாரு
அந்த மாதிரி குற்றத்தை தனது கணவர் செய்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலையில மனைவி வந்து விவாகரத்து போகலாம் இதே காரணமா சொல்லி. சரி, இப்போ மனைவிக்கு வந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஜீவனாம்சம் கொடுத்துட்றாங்க. பிரிவு 18 இந்து அடாப்ஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்ட் கீழே கொடுத்துட்றாங்க. அடுத்தது 125 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அதுலயும் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா மனைவி வந்து ஒரு வருடமா சேர்ந்து வாழல, மனைவி தனியா தான் இருக்காங்க, ஒரு வருடமும் அதற்கு மேலும் சேர்ந்து வாழல. அப்படின்ற சூழ்நிலையில விவாகரத்து போடலாம், மனைவி போடலாம். சரி, இப்போ மனைவிக்கு வந்து 15 வயதே நிறைவடையல, அதுக்கு முன்னாடி திருமணம் பண்ணி வச்சிடறாங்க. 18 வயசு ஆகிறதுக்குள்ள இந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க, இல்ல அந்த திருமணம் வந்து செல்லாது, நான் ஏத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த சூழ்நிலை வந்து மனு போடலாம். இல்ல இந்த திருமணம் வந்து செல்லாதுங்க, இந்த மாதிரி ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி போடலாம். அந்த சூழ்நிலை வந்து விவாகரத்து போடலாம். இந்த பிரிவுகள் வந்து முழுதுமா பாத்தீங்கன்னா மனைவிக்கு மட்டும்தான். அதே மாதிரி இந்த கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த கிளாஸ்ல திருமணம் இந்த சட்டத்திற்கு முன்பு நடந்திருந்தாலும் சரி பின்பு நடந்திருந்தாலும் சரி இதுல இருக்கு எதை வேணாலும் நம்ம பூர்த்தி பார்த்துக்கலாம். இதுல இருக்க அந்த நாளுமே திருமணம் முன்பாக நடந்தாலும் பின்பாக நடந்தாலும் செல்லும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு வச்சு. Wife can only seek divorce under the following grounds: if the husband remarried or if the husband has a wife already living when the petition is filed by the wife. Husband is guilty of rape, sodomy or bestiality. Or if the wife is living separately taking maintenance, she has already obtained maintenance under section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act or 125 of CRPC. She has already obtained maintenance and she is living separately and there is no cohabitation for 1 year or upwards. So they are not lived together for 1 year or more. So in that case, the wife can file a petition for divorce. And next is, wife was married before completion of 50 years. She has not completed the 15 years, and before that she was married. And before attaining 18 years, the wife is saying, no, they have deceived me. I never knew that this was a marriage. Forcibly, I was married. So in all the situations, she can state this or she can take this as a ground and approach the court for obtaining a divorce. And this clause applies whether the marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976. Section 13A. So when a court can grant judicial separation, already we have seen. So if the court wants, it can give judicial separation instead of divorce. Imagine a person is filing a petition for divorce. The court may say, no, I will not give you divorce, I will give judicial separation. So this is under these following circumstances. Clause 13 subclause 2, if a person has a religious conversion, in that case the court can say, no, I will not give you divorce, I will give you judicial separation. And in case of renouncement of world, the person has renounced the world. So in that case also, instead of giving divorce, the court will give judicial separation, no problem. And under section 13 subclause 5, the person is unmarried for 7 years. So court can say there is no point in giving divorce and give you judicial separation. So எந்தெந்த சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் தரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிரிவு 13A. இப்போ ஒரு நபர் வந்து ஒரு மாதத்துல இன்னொரு மாதத்துக்கு மாறிட்டார். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா நீதிமன்றம் நான் வந்து விவாகரத்து பண்ணல, 2 பேரும் பிரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எந்தெந்த சூழ்நிலைன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நபர் வந்து ஒரு மாதத்துல இன்னொரு மாதத்துக்கு மாறிட்டார், அல்லது உலகத்தை துறந்து விட்டார், துறவரம் மேற்கொண்டு விட்டார் அப்படின்ற மாதிரி, அல்லது அவர் எங்க இருக்காரு என்னன்னே தெரியல 7 வருஷமா 7 வருஷத்துக்கு மேலேயோ எங்க இருக்காரு என்னன்னே தெரியல அப்படின்ற சூழ்நிலை. இந்த 3 சூழ்நிலை என்ன பண்ணலாம், நான் வந்து விவாகரத்து பண்ணலங்க தனியா இருந்துங்கன்னு சொல்லி நான் தீர்ப்பு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க முடியும் நீதிமன்றம். சரி, இப்ப 2 பேரும் ஒத்துக்கிட்டு போய் விவாகரத்து பண்றாங்க. இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், மியூச்சுவல் கன்சென்ட்னு சொல்லுவோம். கணவன் மனைவி ஒத்து போய் சரி நம்ம சரிப்பட்டு வர நம்ம பிரிஞ்சு போயிடலாம் சுமூகமா அப்படின்ற மாதிரி. இந்த மனு நீங்க போனோம்னா குறைஞ்சபட்சம் 1 வருடம் 2 பேரும் சேர்ந்து இருந்திருக்க கூடாது, ஒன்றாக வாழ்ந்து இருக்க கூடாது, அது முக்கியம். அடுத்தது பொதுவா பாத்தீங்கன்னா 6 மாசம் கழிச்சுதான் அடுத்த வாய்தா தேதியை போடுவாங்க, நம்ம எல்லாருமே தெரியும். அதே மாதிரி தீர்ப்பு பாத்தீங்கன்னா அந்த 6 மாசத்திலேருந்து 6 மாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வர நாள்ல இருந்து 18 மாசத்துக்குள்ள கொடுத்துருக்கணும் தீர்ப்பை. ஒருவேளை இந்த கால அளவுக்குள்ள யாராவது ஒருத்தர் வந்து இல்ல வேணாம் நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாபஸ் வாங்குறதுனால வாங்கிக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா இப்ப இந்த 6 மாசத்துல வந்து உச்சநீதிமன்றம் வந்து தள்ளுபடி செஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நீங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க மனுவை போட்டு
6 மாசம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி காரணத்தை சொல்லணும். நீதிமன்றம் ஏத்துக்குச்சுன்னா 6 மாசம் நீங்க வெயிட் பண்ண வேணாம். 6 மாசத்துக்கு முன்னாடியே கூட நீங்க காத்திருப்பு வந்து இருக்காது. முன்னாடியே கூட முடிச்சுட்டு போயிட்டு வரலாம். 1 வாரமோ 2 மாசமோ 1 மாசமோ. நீதிமன்றம் எப்படி நினைக்கிறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. Section 13B, divorce based on mutual consent. The petition can be filed only if the parties have not been cohabiting for 1 year or more. The minimum is 1 year. They should not have lived together for at least 1 year. In that case, they can file a petition under mutual consent. And the degree will be given only after 6 months of filing the petition. However, the Supreme Court has waived this particular 6 months period. You can file a petition in the court saying that due to these reasons, I don't want to wait for 6 months. Or already we have been away, or like we have been not living together for the past 5 years, 3 years, 6 years, or whatever. We can specify that. If the court is going to accept it, then it will say, okay, it's fine. You do not wait for 6 months. You may wait for just 1 week or 2 months, depending on the situation or circumstances. However, it should not be later than 8 months. The decision should be given within 6 months to 18 months. It cannot be after that. However, within this period, the parties can withdraw the petition. Section 14. No petition for divorce to be presented within 1 year of marriage. It's a simple thing. So if you want to file a petition for divorce, you cannot do it within 1 year of marriage. However, you can do it in certain circumstances. And what are those circumstances? However, petition can be filed with the permission of the court before the expiry of 1 year. If exceptional hardship to the petition, the husband or the wife is torturing the other party, it is exceptional. I'm suffering like anything. In that case, you can seek the leave of the court and file a petition. And exceptional depravity on the part of the respondent. If the leave was obtained by concealment, imagine a person is, say, within 6 months of marriage wants to get a divorce. He is filing the case by misrepresenting certain facts. When the court is pronouncing a degree, the court is coming to know this fellow is misrepresented. Then what the court can do is, it can say like, this degree I am passing, but it will be valid after expiry of 1 year only. Or it can say like, no, I am not accepting it, I am dismissing it. And in such petitions, court should check the interest of children, if any. So within 1 year itself, if the parties are approaching the court should see whether they have any children and whether the interest of the children will get affected by passing an order on this petition. And the court should also check if there is a chance of reconciliation between the parties before 1 year. Sometimes what happens is they may be in spur of the moment, they may do something. They may be angry at a particular point of time. At that time, they may make some wrong decisions. So in that case, court will decide whether there is a chance that they could repent on what they did. And there could be an option for reconciliation as well. That too before 1 year. So in all these situations, the court can accept the divorce subject to these conditions within 1 year period of time. In பிரிவு 14 என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா, திருமணமான 1 வருடத்துக்குள்ளாகவே நம்ம வந்து விவாகரத்துக்குண்டான மனுவை தாக்கல் செய்ய முடியாது. சரி, இந்த 1 வருடத்துக்குள்ள பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? இருக்கு. எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா, சொல்லா தொல்லை இந்த மனுதாரர் அல்லது விதிவிலக்கான சில சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறார் இந்த எதிர் மனுதாரர் அப்படிங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை. இந்த சூழ்நிலைகள்லாம் இருந்ததுன்னா போடலாம். ஆனால் ஒருவேளை ஏதேனும் பொய்யான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அல்லது மறைத்து சொல்லி அல்லது திரித்து சொல்லி ஒரு விஷயத்தை ஒரு மனுவை தாக்கல் பண்ணிடுறாங்க 1 வருஷத்துக்குள்ளேயே, அது நீதிமன்றமும் தெரியாது ஏத்துக்குது. ஆனா பின்னாடி தெரிய வருது இந்த மாதிரி பொய் சொல்லிதான் என்ன வந்து ஏத்துக்க வச்சிருக்காங்க 1 வருஷத்துக்குள்ள அப்படின்னு தெரிய வந்தால், அந்த சூழ்நிலையில நீதிமன்றம் என்ன பண்ணலாம்னா, நான் உங்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுக்குறேன், ஆனா இந்த தீர்ப்பு உங்களுக்கு திருமணமான நாள்ல இருந்து 1 வருடம் கழித்த பிறகுதான் செல்லும், அதற்கு இது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா இதையே நான் தள்ளுபடி பண்றேன், ஏன்னா நீங்க போய் சொல்லி வாங்கியிருக்கீங்க, அதனால நான் தள்ளுபடி பண்ணிடுறது மனுவி அப்படின்னு சொல்லி தள்ளுபடி பண்ணிட்டு 1 வருடம் என்னைக்கு முடியுதோ அன்னைக்கு நீங்க கொண்டு வாங்க பெடிஷன். அதுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. இன்னைக்கு இது இல்ல, இந்த மனு நான் ஏத்துக்கல, 1 வருடம் கழிச்சு நீங்க புதுசா ஒரு மனுவை போட்டு விவாதத்தை வாங்கிக்கீங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஏதேனும் மனு வந்தா என்ன பார்க்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைங்க யாராவது இருக்கா, குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது, உங்களுக்கு 2 பேருக்கு குழந்தைங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, குழந்தைங்களுக்கு பாதிக்கும், அந்த மாதிரி ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படுமா அப்படின்றத.
அடுத்தது சரி ஒருவேளை இந்த 2 பேரும் மனம் திரும்பி ஒன்று சேரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஒரு வருடத்துக்குள்ளாக அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். சரி மறு திருமணம் remarriage, section 15 remarriage. So when the remarriage can be done by a partner after decree of divorce, no appeal is permitted on the order. So there is no appeal which is permitted on the order. If the appeal is dismissed and if the appeal not preferred within prescribed time, இப்போ மறு திருமணம் ஒவ்வொரு செய்து கொடுக்கிறார். சரி தீர்ப்பு வந்து போச்சு டைவர்ஸ், அப்ப உடனே பண்ணிடலாமா திரும்ப இன்னொரு திருமணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாது. அப்பீலே இந்த தீர்ப்பு மேல போக முடியாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருந்தால் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. சரி இவங்க அப்பீல் போறாங்க, இந்த மாதிரி விவாகரத்து பண்றது தவறு அப்படின்னு சொல்லி அப்பீல் போறாங்க, அந்த அப்பீலை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அடுத்தது இந்த அப்பீலை வந்து டயத்துல கொடுக்கல. உதாரணத்துக்கு 90 நாள் இருக்கு, 90 நாளைக்கு வந்து மேல்முறையீடு செய்யணும். அந்த குறிப்பிட்ட 90 நாளைக்குள்ள இந்த மேல்முறையீடு செய்யலைன்னா 91வது நாள் மறுபடியும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம், ஒரு நபர் மறு திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறார். Section 16, children of void or voidable marriages. Children born out of void marriage are legitimate, and children born out of voidable marriages are also legitimate. Children born out of voidable or void marriage are eligible only for their parents' property, but not ancestral co-partner property. It is very, very important. Sometimes they ask questions from this also. This is a particular section 16 subclause 3. There is a possibility that you might get a question. இப்ப இந்த பிரிவு 16 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, செல்லா நிலை அல்லது செல்லாத திருமணங்களில் பிறந்த குழந்தைகள் 2 பேருமே வந்து சட்ட ரீதியாக பிறந்த குழந்தைகள் தான், சட்டத்தில் புறமாக பிறந்த குழந்தைகள் கிடையாது. 2 பேருமே சட்ட ரீதியாக பிறந்த குழந்தைகள் தான் கருத்து எடுத்துக்கணும். சரி ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்க இருக்காங்க, இவங்களுக்கு அவங்க அப்பா சொத்துல, அதாவது அப்பாவோ அம்மாவோ தன்னுடைய பெற்றோர்கள் அவர்களோட சொத்துல வந்து உரிமை உண்டு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா மூதாதையர் சொத்துல, பங்காளி சொத்துன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மூதாதையர் பங்காளி சொத்துல உரிமை வராது. ஏன்னா திருமணமே செல்லா நிலை அடைந்ததுனால அல்லது செல்லாத திருமணம் ஆகிட்டதுனால இந்த சூழ்நிலையில வந்து அவங்களுக்கு சொத்துல உரிமை வராது. இப்போ ஒருவேளை ஒருவர் ஏற்கனவே வந்து திருமணமான நபர் இன்னொரு திருமணம் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து 494 495 ஐபிசி அதுக்கு வந்து என்ன தண்டனை கொடுத்துருக்காங்களோ அது வருங்கிறாங்க. இதுக்கு நிறைய உச்சநீதிமன்றம் வந்து நிறைய தீர்ப்புகள் கொடுத்து இதுல வந்து மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக சொல்றேன். Section 17, punishment of bigamy, as provided in section 494 and 495 of IPC. Already Supreme Court has brought so many changes by way of judgments, but just you need to know this. This has been stated in this section, that's all. Section 18 is punishment for contravention of certain conditions under Hindu Marriage Act. If there are some conditions which are stipulated under the Hindu Marriage Act and somebody contravenes that, then what is his punishment? For violation of section 5(3) age limit. So as you know, like 18 years and 21 years is the age limit. So in that case, if someone is violating it, then there will be a rigorous imprisonment, which may extend to 2 years, or fine which may extend to 1 lakh, or both. And for violation of section 5, subclass 5 or 5, simple imprisonment extending to 1 month or fine extending to ₹1,000 or with both. So இப்ப இந்த 18வது பிரிவு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, இந்த இந்து திருமண சட்டத்துல சில விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க, சில ஷரத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க, இது பிரகாரம் தான் நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு. சில கட்டளைகள் கூட சொல்லலாம், நம்ம இப்படிதான் நீங்க பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி பண்ணல, அது மீறி ஒரு செயலை செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன தண்டனைன்னு சொல்றாங்க. 5 பிரிவு 3 அதுல சொல்லப்படுது, அதாவது வயது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், 18 வயசு சொல்றாங்க. ஒருவேளை அதை மீறி குறைவான வயசுல வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு கடுங்காவல் தண்டனை 2 வருடம் வரை. அதே மாதிரி தண்டம் வந்து 1 லட்சம் வரைக்கும் கட்டணும், 1 லட்சம் வரைக்கும் போடலாம், அல்லது 2 சேர்ந்து கூட போடலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை 5 உட்பிரிவு 4 அல்லது உட்பிரிவு 5 இதுல கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னா சிம்பிள் இம்ப்ரெஷன்மெண்ட், சாதாரண கைது தான், கடுங்காவல் தண்டனை கிடையாது, சாதாரண தண்டனை. இப்ப அதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 வருடம் வரை, 1 மாதம் வரை, அல்லது ஒரு தண்டம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது பாத்தீங்கன்னா 1000 ரூபாய் வரை,
அல்லது இரண்டுமே சேர்த்து கூட போடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. If you are raising hand, you can raise hand at a later stage. I'll just try to complete this particular act. If you want to ask any questions, you can ask by chat. After completion of this act. Chapter 5, Jurisdiction and Procedure. Section 19, place of presentation of petition. Where a petition should be presented. Which place? So where the marriage is solemnized. At that place, you can, the place or the jurisdiction in which the marriage is solemnized. The court which is present in that particular jurisdiction, or the court which is controlling that particular jurisdiction. Or the respondent's residence at the time of petition. Or where both husband and wife lastly resided. And in case the wife is the petitioner, where she is residing on the date of presentation of a petition. So this was a newly added class. So if the wife is residing at some other place, she can file a petition at that place also. Then, where petitioner resides, if respondent is beyond the territory of this act or is unheard for 7 years. So, if the respondent is beyond the territory, so imagine the respondent is living in, say, America, or this respondent is unheard. Nobody knows like where he is. So, in that case, the petition can be filed in the place where the petitioner is residing. So, இப்போ அதிகார வரம்பு அப்புறம் வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதுதான் வந்து சாப்டர் 5ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது பிரிவு 19. எங்க இந்த மனு வந்து நம்ம தாக்கல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்க திருமணம் நடந்ததோ அந்த இடத்துல தாக்கல் பண்ணலாம். அதே மாதிரி எங்க வந்து எதிர்மனதாரர் வசிக்கிறாரோ இந்த மனுவை தாக்கல் செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல அங்க இருக்கிற நீதிமன்றம் அல்லது அந்த இடத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நீதிமன்றம் அல்லது 2 பேரும் கணவனும் மனைவியும் கடைசியாக சேர்ந்து வாழ்ந்த இடம் எந்த இடமோ அந்த இடத்தையும் நம்ம மனு தாக்கல் பண்ணலாம். சரி, ஒருவேளை மனைவி வந்து வேற ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க, அவங்க எங்க அந்த மனு தாக்கல் பண்ணது வேற ஒரு இடத்துல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு அவங்க தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்தாங்க, இப்ப போய் டெல்லியில உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க டெல்லியில போய் கூட தன்னுடைய மனு வந்து தாக்கல் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது பாருங்க, எங்க வந்து மனுதாரர் வசிக்கிறார், இது எப்போ வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த எதிர் மனுதாரர் வந்து ஒரு தள்ளி ஒரு ரொம்ப தூரத்துல இருக்க ஒரு இடத்துல இருக்காரு. சரி, இந்தியாவுக்குள்ளேயே இல்லைன்னு வச்சுக்கோம், அமெரிக்கால இருக்காருன்னு வச்சுக்கோம். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில பண்ணலாம். இல்ல இந்த எதிர்மனுதாரர் எங்க இருக்கிறாரு, என்ன ஏது விவரமே தெரியல, ஒண்ணுமே தெரியல, அவர் எங்க இருக்காரு, அந்த மாதிரி சூழ்நிலை பண்ணலாம். Section 20, contents and verification of petitions. Petition shall contain the facts on which the claim to relief is founded. Seri. Now let us see what are the requirements in a petition. Petition should contain the facts based on which a person is asking a relief. And except in petition under section 11, void marriage. In each and every petition, the parties should say that there is no collision between the parties. This particular sentence should be there, except for void marriage. In all other petitions, you should write that there is no collision between the parties. That is one point. Let us move to the second point, 20 subclass 2. Statements shall be verified by the petitioner or some other competent person and may be referred as evidence. So, if you have noticed, generally in the petitions what we file in the court, the family court, we used to write I so and so, hereby verify so and so. You will have a particular verification statement where you say that the contents of para 1 to 3 are true and best, true to the best of my knowledge. So you give a statement like this whereby you verify that what you stated is correct. Either you can sign it or you would have a power. You can even have a power of attorney if it is permitted by the court. The power of attorney can also be can also sign, and this particular petition may be referred as evidence. That is the aspect. When the period 20 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனு தாக்கல் செய்யறோம். அந்த மனுவுக்குள்ள என்ன நடக்கணும்? சரி, நாம ஒரு பரிகாரம் போடுறோம். அந்த பரிகாரம் குறித்த பொருண்மைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். அந்த பரிகாரம் போடுறோம்னா அந்த பரிகாரத்துக்கு அடிப்படையாக அமைந்த பொருண்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி
எனக்கும் எதிர்தரப்பினருக்கும் எந்த விதமான உடன்பாடும் இல்லாமல் தான் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்யறோம் அப்படின்ற மாதிரி பொதுவா எல்லாத்திலுமே வரும். எல்லா மனுலையும் வரும் இந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கும். அதுக்கு விதிவிலக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரிவுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிவு 11. பிரிவு 11 மனு நீங்க போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சரி, அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெரிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது மேலே கூறப்பட்டுள்ள அனைத்தும் மேலே கூறப்பட்டுள்ள 11 10 வரை உள்ள விஷயங்கள் அனைத்தும் உண்மையானவை என்று நான் சான்று வைக்கிறேன் அல்லது உறுதியளிக்கிறேன். நான் அறிந்த வரை அவை அனைத்தும் உண்மையானவை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகள் எழுதுவோம் பாருங்க. இது கட்டாயமா எழுதணும். எழுதி இந்த மனுதாரர் யாரோ ஒரு கையெழுத்து போடணும். அல்ல எதிர் மனுதாரர் பெட்டிஷனர் பொதுவா அவர் கையெழுத்து போடணும். அல்லது அவர் யாருக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்காரோ அவருடைய பிரதிநிதி யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க கையெழுத்து போடணும். இப்போ சின்ன குழந்தை இருக்குன்னா அவங்க அம்மா கையெழுத்து போடுவாங்க. சின்ன குழந்தை கையெழுத்து போடுவாங்க மைனர் இருக்கிறதுனால. ஆனா பேர் மட்டும் இருக்கும் பெட்டிஷன்ல. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இதை நம்ம சாட்சியமாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது பாருங்க. சரி, என்ன வழிமுறைகள் கடைபிடிக்கப்படும்? இப்ப இதுல இந்த சட்டம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சட்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்கள்லாம் செயல்படுத்தணும்னா அதுக்கு ஏதேனும் ஒரு நடைமுறை இருக்கு இல்லையா? அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தை கடைபிடிக்கணும். சரி, இதுல 2 விஷயம் கூடுதலா இருக்கு. இதுல நான் இங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல வராது, நான் சொல்றேன். இந்த சட்டத்துல இருக்கான பிரிவுல இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீதிமன்ற, அதாவது உயர் நீதிமன்ற ஆளுகைக்கு உட்பட்ட சில விஷயங்கள் இருக்கு. அவங்க சில விதிகளை ஏற்படுத்தலாம். அந்த விதிகள் ஏதேனும் ஏற்படுத்தியிருந்தால் அதற்கு முற்பட்டு இந்த சட்டத்திற்கு முற்பட்டு வரக்கூடிய விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி அதை செயல்படுத்தும் பொழுது உரிமையில் நடைமுறை சட்டத்தின் கீழே நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Now let us see section 21. Any proceeding under this act shall be governed or regulated by the Civil Procedure Code. However, if there is a procedure provided under this act or in this act, or if there is a procedure provided in, or there is a rule which is framed by the High Court, then subject to those two aspects, the civil procedure should be followed. Let us move to section 21. Power to transfer petitions in certain cases. The court can transfer the petitions in certain cases, and when it can be done. So, where a party files petition under section 10 or for a degree of divorce under section 13. So, in these two sections, he is filing a petition, and the other party also files for judicial separation or for divorce before a court in the same district or some other different district. Let me try to explain this with an example. Husband is filing a petition for divorce. Then subsequently, say in Chennai he is filing. Then subsequently, the wife is filing a petition for divorce in Coimbatore, in some other place. In that case, how it should be done? The petition shall be dealt as provided in subsection 2 below. If it is in the same district court, then it shall be decided at the same time. If it is the same district. Imagine if it is in 2 different courts. Second case will be transferred where the first case is pending. For example, husband has filed on say 1/1/2020. Wife has filed the petition for divorce on 1/2/2020. That is on February she is filing. Husband is filing on January. Then in that case, the petition filed on February will be transferred to the petition which was filed on 1/1/2020. Where the husband filed. It should be transferred. So transfer petition shall be treated in accordance with Civil Procedure Code. So இப்போ இந்த பிரிவு 21 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு மனு இன்னொரு இடத்துக்கு மாத்துறாங்க, ஒரு வழக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு மாத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல என்னென்ன பண்ணணும், எந்த சூழ்நிலைகள்லாம் அதெல்லாம் போடணும், என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரிவு தான் 21. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நபர் இருக்காரு, கணவரோ மனைவியோ இருக்கும். இவங்க ஒரு மனு தாக்கல் பண்றாங்க. பிரிவு 10 அல்லது பிரிவு 13 இருக்கிற பிரிஞ்சு வாழறதுக்கோ அல்லது விவாதத்துக்கோ கோயில் ஒரு மனு தாக்கல் பண்றாங்க. அப்போ கணவர் உதாரணத்துக்கு சென்னையில தாக்கல் பண்றாங்க, மனைவி கோயம்புத்தூர்ல தாக்கல் பண்றாங்க. 2 பேரும் வெவ்வேறு இடத்துல தாக்கல் பண்றாங்க மனுவை. அவங்களும் டைவர்ஸ் கேட்கறாங்க, இவங்களும் டைவர்ஸ் கேட்கறாங்க. இல்ல அவங்க ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் கேட்கறாங்க, இல்ல இவங்க டைவர்ஸ் கேட்கறாங்க. ஏதோ இப்போ அது வெவ்வேறு மாநிலத்துல இருக்கு, சாரி வெவ்வேறு மாவட்டத்துல இருக்கு அல்லது வெவ்வேறு மாநிலத்துல இருக்கு, எதுல இருந்தாலும் சரி. இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா எந்த மாவட்டம் ஒரே மாவட்டத்துக்குள்ள இருக்குன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. எந்த மாவட்டத்துல இருக்கு அந்த மாவட்டத்துக்கு இந்த வழக்கை மாத்தி விட்டுருவாங்க.
அந்த மாவட்டத்துக்குள்ளே ஒரு 2 நீதிமன்றம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி கோர்ட், செகண்ட் ஃபேமிலி கோர்ட், தேர்ட் ஃபேமிலி கோர்ட். இப்ப 2வது ஃபேமிலி கோர்ட்ல ஒரு மனுவை வந்து கணவன் தாக்கல் பண்றாரு, 3வது ஃபேமிலி கோர்ட்ல மனைவி தாக்கல் பண்றாங்க ஒரே விஷயத்துக்கு வச்சுருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இது 2 ஒரே நீதிமன்றத்துக்கு மாத்திக்குவாங்க. இல்ல எதிரெதிரா இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்தாலும் ஒரே நீதிமன்றத்துக்கு மாத்திக்குவாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 2 வெவ்வேறு மாவட்டத்துல இருக்கிற நீதிமன்றங்கள் வச்சு அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2வதா போட்ட வழக்கு இருக்கு இல்லையா, அது முதல் வழக்கு எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு மாத்திக்குவாங்க. அதே மாதிரி இந்த மாத்தி விடுற மனு வந்து மாத்தி விடும் போது அல்லது வழக்கை மாற்றும் போது எல்லாமே உரிமையல் நடைமுறை சட்டத்தை கடைபிடித்து செய்ய வேண்டும். அவ்வளவுதான். பிரிவு 21B. சரி, எல்லாத்துக்கும் கால அளவுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அந்த கால அளவு குறித்து பேசக்கூடியதான் 21B. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சரி ஒரு வழக்கு போட்டோம் எப்ப வேணாலும் கேட்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா, தினந்தோறும் ஒரு வழக்கு போட்டாச்சுன்னு சொன்னா இந்த சட்டத்தின் கீழே தினந்தோறும் அந்த வழக்கு வந்து நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த வழக்கை வந்து ஒரு 6 மாதத்திற்குள்ள, அதாவது அறிவிப்பு எதிர்மனதாருக்கு கொடுக்கப்பட்டதிலிருந்து 6 மாதத்திற்குள்ளாக இந்த வழக்கை முடிப்பதற்குண்டான அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட வேண்டும். முடிக்கணும்னு சொல்லல, அதுக்குண்டான முயற்சி எடுக்கணும்னு சொல்றேன். இப்போ தினந்தோறும் கேட்கணும்ன்றாங்க, தினந்தோறும் கேட்கறதுக்கு உண்டான வழிகள் இல்லை, அதுதான் நடக்க போகல, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சரி, ஒருவேளை இதுல வந்து மேல்முறையீடு போய் போச்சு, மேல்முறையீடு போட்டுட்டாங்க. அப்போ எவ்வளவு நாள் முடியும் பாத்தீங்கன்னா 3 மாசத்துக்குள்ள முடிக்கிறதுனால எல்லா முயற்சிகளும் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. Section 20B deals with time limit for handling the petitions, for dealing with the petitions. Petitions shall be heard on a day-to-day basis, but however this is not happening nowadays. But still, that is what the law. This is what the law states. And if there is a petition, it should be disposed of or concluded, or the trial should be concluded within 6 months from the date of notice to the respondent. However, it says like endeavor should be made. They should try to complete. That is a practical sense. And if it is an appeal, it should be tried to be completed, or endeavor should be made to complete within 3 months from the date of appeal or notice to the respondent. Section 21 says documentary evidence. What is the documentary evidence and what are the requirements? So, if someone is taking a defense saying that no, it is an unregistered document or it is an unstamped document, so you cannot accept this as a valid evidence. You cannot say to the court like this, because unregistered and unstamped document are also valid evidence under this particular act, under this particular section. 21C நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆவண சாட்சியங்கள் கொடுக்கணும், ஆவணங்கள் தாக்கல் பண்றோம். இந்த ஆவணங்கள் வந்து முத்திரை இல்லை, அதாவது முத்திரை இல்லை அல்லது பதிவு செய்யப்படவில்லை அப்படின்ற காரணத்தை காமிச்சு இது செல்லாத ஒரு ஆவணம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமானா முடியாது. முத்திரை இல்லைனாலும் சரி, பதிவு செய்யப்படலைனாலும் சரி, அது ஒரு ஆதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் பிரிவு 21C. Now let us move to section 22. Proceedings to be in camera and may not be printed or published. This is very important. Even now, if you go to the e-courts and see any family court cases, you'll say like it will not display the name of the parties or even the aspects or the adjudications which were recorded. It will just show you the date. You won't be in a position to find the name of the parties or even the names or any details in that regard. Because each and every proceeding under this particular act should be in camera and it cannot be printed or published. Even the court is not doing it. So, in case of a high court judgment or a Supreme Court judgment, the judgment can be published or printed. Even that can be done only with the permission of the High Court or the Supreme Court which passed the judgment. Next is, if any person publishes in violation, then the fine is ₹1,000. இந்த பிரிவு 22 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பூட்டிய அறைக்குள்ள தான் வந்து இந்த வழக்கை வந்து நடத்தணும். அதே மாதிரி இந்த வழக்குல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து பிரிண்ட் பண்றதோ அல்லது வெளிப்படுத்தோ பிரசுரப்படுத்துறதோ கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் பிரதி எடுக்கக்கூடாது, பிரசுரப்படுத்தக்கூடாது எங்கேயுமே. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இ கோர்ட்ஸ் ஒன்று அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வழக்கோடைய நம்பர்லாம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா நீதிமன்ற குடும்ப நல நீதிமன்ற வழக்கெல்லாம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா பேர் வராது, வக்கீல் யாரும் வராது, எந்த வரமும் இருக்காது, எண்ணி தேதி மட்டும்தான் இருக்கும், வேற எதுவுமே நீங்க பார்க்க முடியாது அதுல இருந்து. சரி, இதை மீறி ஒருத்தர் அதே மாதிரி சரி உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு தருது,
அப்ப அதை வந்து நம்ம வெளியிடலாமா அப்படின்னு கேட்டா வெளியிடலாம். ஆனா அந்த உச்சநீதிமன்றமோ அல்லது உயர்நீதிமன்றத்தோட சம்மதத்தை வாங்கிடணும். அவங்க சரி நீங்க வெளியிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் வெளியிடலாம், பிரச்சனை கிடையாது. சரி, ஒருவேளை இதை மீறி யாராவது பண்ணிட்டாங்க வெளியிட்டாங்க அப்படின்னா 1000 வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து தண்டம் போடலாம், ஃபைன் வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரிவு 22. அடுத்தது பிரிவு 23 பார்த்தோம்னா டிகிரி இன் ப்ரொசீடிங்ஸ். செக்ஷன் 23 is degree in proceedings. If the court is satisfied, grounds for granting relief exist, and petitioner has not taken advantage of disability or wrong, except in petitions filed under section 5(2)(a), B and C. சரி, எந்த சூழ்நிலைகள்ல ஒரு நீதிமன்றம் வந்து நம்ம கோரக்கூடிய பரிகாரங்களை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வழக்கை தாக்கல் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா வாதி அல்லது மனுதாரர், அவரு தங்கிட்ட இருக்கிற குறைய வந்து ஒரு காரணமா எடுத்து அதையே வந்து ஒரு தனக்கு பலனுள்ள அல்லது பலம் தரக்கூடிய விஷயமா எடுத்துக்காத ஒரு மனு தாக்கல் பண்ணாரு அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலை வந்து ஒரு நீதிமன்றம் கேட்ட பரிகாரங்களை பண்ணலாம். ஆனா அதற்கு விதிவிலக்கா இருக்கக்கூடியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5(2)(a) அல்லது B அல்லது C, இந்த 3 பிரிவு. மனநிலை சரியில்லாத ஆளு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை அவங்களே மனு போட மாட்டாங்க, வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு போடுவாங்க. அவங்க நல்ல நிலையில இருந்தாலும் போட முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலை மட்டும் இது பொருந்தாது, மற்றபடி இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Now if you see, there the petition is under section 13 when a voluntary intercourse is other than the spouse, and the petitioner has connived or consented or petitioned under grounds of cruelty or cruelty condoned by the petitioner. So in all these cases, if the court is satisfied, it can grant the relief. For example, if the husband had an intercourse with some other lady other than his wife, and the wife is saying no problem, I accept, I have no problem, but you don't do it hereafter, I'm accepting. In that case, this cannot be taken as a ground. The wife cannot file a petition. Next is if the husband is saying that wife has committed cruelty, and the cruelty was condoned by the petitioner. In that case, he cannot take this as a ground. In case of mutual consent divorce, it is not obtained by fraud or force or coercion. இப்ப இந்த பிரிவு B என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னா, தன்னுடைய கணவரோ அல்லது மனைவியோ இல்லாத ஒரு நபர்கள் வந்து உடலுறவு வைத்துக் கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, கணவர் வந்து வேற ஒரு பெண்ணோட தொடர்புல இருக்கார் அல்லது உடலுறவு வைத்துக் கொள்கிறார், அல்லது மனைவி வேறொரு நபருடன், கணவர் அல்லாத ஒரு நபருடன் உடலுறவு வைத்துக் கொள்கிறார் அப்படின்னு தெரிய வந்தது. தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமே இவங்க ஏத்துக்கிறாங்க, சரி இருக்கட்டும், தெரியாத நடந்து போச்சுங்கன்னா அதை செய்யாத பாத்துங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து இது பொருந்தாது. அதே மாதிரி கொடுமைப்படுத்தினார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வழக்கு போடுறாங்க. அப்போ வந்து அந்த கொடுமையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் அப்படின்னு சொன்னா, சரி கொடுமைப்படுத்தினா சரி நான் மன்னிச்சேன் போங்க அப்படின்னு விட்டுட்டேன், ஏத்துக்கிட்டான் அதை அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலை வந்து போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க நீதிமன்றத்துல ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்ததுக்கு முன்னாடி, இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. சரி, 2 பேரும் சம்மதித்து விவாகரத்து செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா அந்த சம்மதம் வந்து கட்டாயத்தின் பேரில் பெறப்பட்டிருக்க கூடாது அல்லது ஏமாற்றி பெறப்பட்டிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. C is no collusion between parties, as already explained this. No undue delay in filing petition. இப்போ C பாத்தீங்கன்னா 2 பேரும், அதாவது கணவனும் மனைவியும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மனு தாக்கல் பண்ணுவாங்க. அதாவது 2 நேரத்துக்கு தினமா நீ இந்த மாதிரி போடுற மாதிரி போடு, நானும் பதில் போடுற மாதிரி போடுறேன் அப்படின்னு இவங்க ஒரு செட்டப் எல்லாம் வச்சுட்டு பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நோ அன்டியூ டிலே இன் ஃபைலிங் பெட்டிஷன். அதாவது இப்போ இந்த தேதிக்குள்ள போடணுமா, இந்த நாளைக்குள்ள போடணுமா, அந்த நாளைக்குள்ள போடணும், இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு ரீசனபிள் டைம்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு நியாயமான ஒரு கால அளவுல போடணும்னா அந்த குறிப்பிட்ட கால அளவு. அனாவசியமா நேரம் கடத்தக்கூடாது, காலதாமதம் கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பரிகாரம் கொடுக்கணும், அந்த பரிகாரத்தை ஏன் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு மேல காரணமே இல்லை. ஒருத்தர் விவாகரத்தை போடுறாரு, ஏன் இந்த விவாகரத்தை கொடுக்க கூடாது, கொடுக்கலாமே, கொடுக்க கூடாதுன்றதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தேடுவாங்க. அப்படி எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க கேட்கிற பரிகாரத்தை கொடுத்துருவாங்க. So there is no other legal ground why relief should not be granted. Whatever relief sought for will be granted. Next is section 23(2).
Before proceeding at the first instance, court shall try for reconciliation between the parties provided petition is not under section 13, 2, 3, 4, 6 and 7. சரி, இந்த 23(2) பிரிவு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, முதல்ல நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு வருது. வரும்போதே நீதிமன்றம் என்ன பார்க்கணும்னா, இவங்க 2 பேரும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா, கணவனையும் மனைவியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஆனால் 13(2), 3, 5, 6, 7 இந்த பிரிவுகள்ல வந்திருந்தால் இது பொருந்தாது, சேர்த்து வைக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. 23(3) பார்த்தோம்னு சொன்னா, சரி இவங்களை சேர்த்து வைக்க முயற்சி பண்றாங்க. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, சரி கொஞ்சம் இவங்களுக்கு டைம் கொடுத்தா ஒண்ணு சேர்ந்துருவாங்க, நம்ம பார்ப்போமே அப்படின்னு நேரம் கொடுக்குறாங்கன்னா, ஒரு வாய்தா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா 15 நாளுக்கு மிகாமல் கொடுக்க வேண்டும். அதே மாதிரி இப்போ பார்ட்டி சொல்றாங்க, இல்லங்க எங்களுக்கு யாராவது கூட நின்று பேசுனா அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துரும், யாராவது பேசுறதுக்கு வழி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இல்ல இந்த நபர் இருக்காரு, இம்மீடியட் இருக்காரு, எங்களுக்கு தெரியும், இவரை வச்சு பேசினா பிரச்சனை தீர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி கணவனோ மனைவியோ சொன்னாங்கன்னா அது எடுத்துக்கலாம் நீதிமன்றம். அப்படி இதுவுமே சொல்லலைன்னா நீதிமன்றமே என்ன பண்ணலாம், சரி நீங்க வந்து மீடியேஷனுக்கு போங்க, இல்ல கவுன்சிலிங்க்கு போங்க, இன்னார் இருப்பாரு அவர் பேசுவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு அறிக்கை வந்து கொடுப்பாங்க பேசிட்டு, இந்த மாதிரி இவருக்கு சொன்னாரு நான் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை கொடுப்பாங்க. இந்த அறிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுக்கலாம். So let us move to section 23(3). During reconciliation, adjournment shall not be for more than 15 days. If the court is trying for reconciliation, then the adjournment shall not be given for more than 15 days. And if the parties are specifying the person, or if they are saying, I want this person to mediate for me, then in that case the court can consider that. Or the person decided by the court, or else the court can also decide. Court can say like, no. This person will be fine. I'm sending you to this person. He will mediate. Court can also make a decision. After making such a decision, if the parties or if the person who has been appointed for reconciliation or appointed for facilitating the reconciliation gives a report, then that report can be considered by the court. Section 23 subclause 4. Each party shall be given a free copy of divorce decree. 23 நாள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு நபருக்கும் தான் இந்த வழக்கில் இருக்கக்கூடிய நபருக்கும் இலவசமாக இந்த விவாகரத்து ஆணை இருக்கு இல்லையா, தீர்ப்பாணை, அது வந்து வழங்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 23A என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பரிகாரம் போடுறாங்க, எனக்கு வந்து விவாகரத்து வேணும்னு போடுறாங்க. இப்ப எது நபர் என்ன பண்றாங்க, அவர் வந்து அதை எதிர்க்கலாம் ஒண்ணு, இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், ஏன்னா அவங்க கூட சேர்ந்து வாழறதுக்கு நீங்க தீர்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி புதுசா ஒரு கேஸ் மாதிரியும் போடலாம், ஒரு வழக்கு மாதிரியும் போடலாம். 23A, respondent may not only oppose the relief charge but also make a counter claim. Can also make a counter claim. Section 24 is very, very important. It is maintenance pendent light. Pendent light means when the case is pending. You can understand like this. And the expenses of the proceedings can also be claimed. So maintenance during the pendency of case can be asked, as well as the expenses towards the proceedings of the case can also be asked. And such petition shall be disposed of within 6 months from the date of service of notice to the opposite party. 24 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜீவனாம்சம் போடுறாங்க. ஜீவனாம்சம் எப்படி போடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வழக்கு நடக்கிற வரைக்கும் எனக்கு கொடுக்க சொல்லுங்க இவ்வளவு ரூபாய் அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுல இந்த வழக்கு நடந்து எனக்கு இவ்வளவு செலவாகுதுங்க, வக்கீல் எல்லாம் காசு தரணும், நான் வந்து போறதுக்கு செலவெல்லாம் ஆகுது, அதையும் எனக்கு கொடுக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஆனா அந்த மாதிரி மனு பண்ணாங்கன்னா 6 மாசத்துக்குள்ள நோட்டீஸ் அறிவிப்பு என்னைக்கு போய் சேரும், அதுல இருந்து 6 மாசத்துக்குள்ள வந்து அந்த மனு வந்து முடிவெடுத்தாங்க. செக்ஷன் 25(1). Gross sum or monthly sum or periodical sum may be ordered by the court considering the situation of the parties, and charge can be made on property of respondent for maintenance or support. So the court can say, you should say like, the court can say like you should pay 1 lakh per month as a one-time payment, or the court can say every month you have to pay 5,000 rupees, or the court can say once in 3 months you have to pay 10,000 rupees. The court can levy, or it can say like a maintenance has to be given in this pattern. And considering the situation of the parties, the court has to
put this amount. Imagine a person is saying earning some 10,000 rupees per month. He cannot be asked to pay 20,000 rupees per month. Or a charge can be made on the property of the respondents for maintenance of the money. If this person is not paying the money, then they can attach his property. That is the point. So maintenance can be altered based on changing circumstances. Imagine there is a small child and this child has to join the school now. So now there is a change in circumstances. Then the wife can say, no, the child has to join the school. I have to pay the school fees. So please increase the maintenance. So in all the situations, it can be enhanced. And the court can vary, modify, rescind the maintenance. If the benefiting party is remarried, or if the wife is unchaste, or husband has had intercourse with other than spouse. So in all these situations, the maintenance amount can be modified. இப்போ 3 விஷயங்கள் சொல்றாங்க இந்த பிரிவு 25 நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ ஒரு நீதிமன்றம் வந்து இந்த வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இடைக்கால ஜீவனாம்சமாக ஒன்று தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இடைக்கால ஜீவனாம்சம் தராங்க, அல்லது வழக்கை நடத்துவதற்குண்டான செலவு தொகைகள் அது தராங்க. அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, செலவு தொகைகளை தராங்கன்னா எந்த சூழல் எப்படி எப்படிலாம் தராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நபர்களின் நிலை என்ன? உதாரணத்துக்கு 10,000 சம்பாதிக்கிறாருன்னா அவருக்கு 1 லட்ச ரூபாய் மாசத்துக்கு கொடுக்க சொல்ல முடியாது. அவர் மாசம் வருமானமே 10,000 ரூபாய். அப்ப அப்படின்னும் போது அதையும் கருத்துல கொள்ளணும். அதே மாதிரி இந்த நபருக்கு சொத்து, இவர் காசு கட்ட மாட்டேங்கிறாரு, உடனே சொத்தை பிடிச்சி வச்சிடலாம், சொத்தை முடக்கிடலாம், பிரச்சனை கிடையாது. அதே மாதிரி கிராஸ் சம்மர், மந்த்லி சம்மர், பீரியாடிக்கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒட்டுமொத்தமா ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் கொடுத்துருங்க வழக்கு முடிகிற வரைக்கும் அப்படின்னு போடலாம். இல்லையா மாசம் 5,000 கொடுங்க அப்படின்னு போடலாம். இல்லையா 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை 10,000 கொடுங்க இப்படியும் போடலாம். அல்லது 2 மாசத்துக்கு ஒரு முறை, 5 மாசத்துக்கு ஒரு முறை, எப்படி தோணுதோ அப்படின்னு போடலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜீவனாம்சம் கொடுக்கறது வந்து சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் மாறுது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்கலாம். அதே மாதிரி நீதிமன்றம் நினைத்தால் இந்த இடைக்கால ஜீவனாம்சத்தையோ அல்லது ஜீவனாம்சத்தையோ மாத்தலாம், குறைக்கலாம், ஏத்தலாம், இறக்கலாம், இல்ல வந்து ரத்து செய்யலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதன் மூலமாக பலன் அடையக்கூடிய ஒரு நபர் மறு திருமணம் செய்து கொண்டு விட்டார் அப்படின்ற சூழ்நிலை, அல்லது மனைவி மீது களங்கம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது, தவறான வழியில செஞ்சுட்டாங்க மனைவி, அல்லது கணவர் வேறு ஒருவருடன் உடலுறவு கொண்டு விட்டார், தனது மனைவியை தவிர வேறு ஒருவருடன் உடலுறவு கொண்டு விட்டார். இந்த சூழலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிரிவு 25. அதே மாதிரி 26 custody of children. Section 26 is custody of children. Court can pass interim order or provide for provision. Court can pass interim order or provide for provision in their decree in consistency with the wishes of the child with respect to custody, maintenance, education of minor children. And this petition should also be disposed in 6 months from the date of service of notice to the respondent. So the court feels that this particular aspect will be beneficial to the custody or maintenance or education of the minor children. In that case, the court can make a decision accordingly, or in decree itself it can say, like the child should be taken care by the father, or the child should be taken care by the mother. It can say so, or it can pass an interim order. இப்போ இந்த 26 பிரிவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குழந்தைகள் வந்து யாருக்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நீதிமன்றம் வந்து நிர்ணயம் பண்ணலாம். அது குறித்து ஒரு ஆணையம் வந்து அவங்க போடலாம். போடும்போது என்னென்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தையோடைய வருங்கால நன்மை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த குழந்தையோட பராமரிப்பு, படிப்பு, இது சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் கருத்துல கொண்டு அந்த குழந்தைக்கு எது நன்மையோ, அந்த குழந்தைக்கு எது பிடிக்குமோ, பயனா இருக்குமோ, அதெல்லாம் கருத்துல கொண்டு ஒரு தீர்ப்பு போடலாம். அப்படி ஒரு மனு போட்டாங்கன்னு சொன்னா 6 மாதத்துக்குள்ள, அதாவது இந்த நோட்டீஸ் எதிர்த்தரப்புக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்த, அதாவது அறிவிப்பு கொடுத்த நாள்ல இருந்து 6 மாதத்துக்குள்ளாக இந்த மனு வந்து கேட்டு முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பொதுவா அந்த மாதிரி நடக்கிறது இல்லை, பட் பண்ணணுங்கிறது சட்டத்துல இருக்கு. Section 27, disposal of property. Imagine a situation at the time of getting married, the husband and wife are getting a property in a joint name. So in that case, if they are getting separated, how it should be disposed? The court can make provision in the decree pertaining to this particular aspect. That is the point.
இப்போ ஒரு சொத்து இருக்குது, அது வந்து கணவன் மனைவி இவங்க வந்து திருமணத்தப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்க சொந்தக்காரங்க வந்து 2 பேர் பேர்லயும் நான் ஒரு சொத்து தரேன் வச்சுங்க. இப்ப என்னன்னா கணவனும் இருக்காரு, அதுல மனைவியும் இருக்காரு, 2 பேருக்கும் சேர்த்து அந்த சொத்தை கொடுத்துறாங்க. அப்ப என்ன பண்றது, எங்க மேல பிரியும் போது அந்த சொத்தை பிரிச்சுக்கிறதுக்கு சண்டை வரும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தீர்ப்பாணையிலே சொல்லிடுவாங்க, இந்த சொத்து இருக்கு, இந்த சொத்துல நீ பாதி எடுத்துக்கோ, நீ பாதி எடுத்துக்கோ, இல்ல நீ முக்கா எடுத்துக்கோ, நீ கால் எடுத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி. அல்லது இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து கூட வாங்கியிருப்பாங்க. திருமணம் நடந்தவொன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, சரி நம்ம 2 பேரும் சேர்த்து வாங்கலாம், அதாவது சொத்து வாங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒரு சொத்தை வாங்கிடலாம். அது வாய்ப்பு. அடுத்தது நம்ம மேல்முறையீடு செய்யறோம்னா அது எந்த மாதிரி பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும்னு சொல்ல முடியுதா? 28. சரி, பொதுவா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உரிமையியல் நீதிமன்ற தீர்ப்பு, நேரடி அதிகாரம் வரம்பு கொண்ட உரிமையியல் நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொல்றோம். அதுல எப்படி பண்ணுவாங்களோ அப்படிதான் பண்ணுவோம். உரிமையியல் தீர்ப்பு, உரிமையியல் நீதிமன்ற தீர்ப்பு இருக்கு இல்லையா, அதன் அடிப்படையில் எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரிதான் பண்ணுவோம். ஆனால் உட்பிரிவு 3க்கு உட்பட்டு அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது பாருங்க, ஒரு மேல்முறையீடு பண்றோம் பிரிவு 25 அல்ல 26 அப்படின்னும் போது அது இடைக்கால ஆணையாக இல்லாத பட்சத்துல மட்டும்தான் அது பண்ண முடியும். எல்லாருக்குமே தெரியும் இடைக்கால ஆணை அப்படின்னு வச்சுங்க, இடைக்கால ஆணைக்கு மேல ரிவிஷன் தான் வரும் பொதுவாக. உங்களுக்கு வந்து மேல்முறையீடு வராது பொதுவா. இந்த இடத்துல அது வந்து தெளிவாவே சொல்றாங்க. இப்ப அடுத்தது 3வது பிரிவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடுக்கிறாங்க, தொடுத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க கேட்ட பரிகாரத்தை கொடுத்துடுறாங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து விவாதத்துக்கு கேட்கறாங்க, சரி நாங்க விவாதத்துக்கு கொடுத்துடுறாங்க. ஆனா பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, விவாதத்துக்கு கொடுத்துடுறாங்க, ஆனா நீ என்ன பண்ணணும், எதிர்மனதாரருக்கு ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் நீ வந்து காஸ்டா கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க. அப்ப இந்த மனுதாரர் என்ன பண்ணாருன்னா, எனக்கு 1 லட்ச ரூபாய் கொடுத்தது மட்டும் வேண்டாம், எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுத்தது நான் எடுத்துக்கிறேன், 1 லட்ச ரூபாய் கொடுத்தது மட்டும் வேண்டாம்னு சொல்லி அதை மட்டும் தனியா பிரிச்சு அதுக்கு மட்டும் தனியா போய் மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் 3. அடுத்தது 4 பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எந்த மேல்முறையீடு செஞ்சாலும் பிரிவு கீழே ஒரு மனு போட்டீங்க, முடிஞ்சு போச்சு, தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க, அதுல இருந்து நீங்க மேல்முறையீடு செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதிகபட்சம் 90 நாள். 90 நாளைக்குள்ள, அதாவது தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்ட, தீர்ப்பாணை கொடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 90 நாளைக்குள்ளாக மேல்முறையீடு செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க. Now let us move to appeals. Appeals are generally, or the appeals generally follow the same format which is followed for the order of the civil code generally, and the courts of original jurisdiction, when they pass an order, you will have a right of an appeal. But however, this is subject to subsection 3. Second is, appeals shall lie against order under section 25 or section 26, provided they are not interim orders. The third is, no appeal against cost only. So if the court is imposing a cost, you cannot file an appeal only for that cost, because the order may be in your favor, but the imposition of cost may be very heavy on you. So you cannot go on an appeal saying that no, the cost imposed is not right and the cost should be. The fourth one is, appeal shall be filed within 90 days of the date of order of appeal. So any appeal which is to be filed shall be filed within a period of 90 days. Let us move to section 28A. Enforcement of a decree shall be in the same way as an order of a decree passed by a original civil court. இப்ப இந்த பிரிவு 28A என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு தீர்ப்பாணை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அந்த தீர்ப்பாணையை நாம் செயல்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உரிமையியல் நீதிமன்றம் கொடுக்கும் தீர்ப்பை எந்த முறையில் நாம் செயல்படுத்துவோமோ அதே வழிவகையில் அதே முறையில் இதை செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த பிரிவு. அடுத்தது இது வந்து கடைசி பிரிவு, சாப்டர் 6, சேவிங்ஸ் அண்ட் ரிப்பீல்ஸ். This is the last chapter, savings and repeats, chapter 6. Section 29, savings. A marriage shall not be invalid just because parties are from same gotra, pravara, or belong to different religion or caste or subcaste if the marriage was valid prior to this act. So you know that after this act came into force,
If a person is marrying a person of other religion, then in that case, if one of the parent is a Hindu, then it is valid. You know it. So prior to this act, if this marriage was valid, for example, if people belong to the same gotra, generally they don't marry within the same gotra because they're considered to be brothers or sisters, as the case may be, or pravara from the same category, or they belong to different religion. However, if this particular marriage was valid, even if they are from the same gotra, it was valid prior to this act, then in that case, this particular act will not invalidate the marriage which took place prior to this act, based on the fact that they are of the same gotra, pravara, or belong to the same, belong to different religion or caste or subcaste. If right for dissolution of marriage is protected by customs or special enactment, then it is valid before or after this act. For example, if a person wants to file a petition for divorce or dissolution of marriage, so the custom says that there is no need to do or follow certain procedures for getting a dissolution of marriage or divorce. In that case, it is valid, whether that custom was before this act or after this act. Is immediate. And the third is, cases before this act shall continue as if this act was not passed. So imagine there was a case which was running before this act between two parties, and suddenly this case comes. In that case, the case will continue as usual. This act will not affect that particular case. Let me give you an example. Imagine this particular act came on 1/1/2020. I'm taking this 1/1/2020 so that it's easy for you to understand. That is not the actual date. So if it comes on 1/1/2020, and there was a case for divorce on 1/1/2019, and the case is not over yet. The case is being run on 1/2/2020 also. Now the court has to make a decision whether I should continue with the same date or whether I should follow the new law which came in 1/1/2020, because it is now 1/2/2020. It is now February. The law came into force on January. So the answer is the court can follow the act. The court can follow the case which was filed prior to 1/1/2020 in the same manner. He need not worry about the new act which came. He can straight away continue with the case. As simple as that. And the fourth one is Special Marriage Act 1954 with respect to marriage between Hindus shall not be affected before or after this act. So there is an act called the Special Marriage Act. In that, if two Hindus are married, then it shall not be affected by this act, whether it is before or after this act. That is immaterial. Okay. இப்போ நம்ம இந்த பிரிவு 29 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சரி, ஒரே கோத்திரத்தை சேர்ந்த கோத்திரம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே வகையை சேர்ந்த நபர்கள் சொல்லலாம். ஒரே ஜாதியும் கிடையாது, ஒரே ஜாதி அல்ல உட்பிரிவு அதெல்லாம் கிடையாது, ஒரே வகையை சேர்ந்த நபர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில இருக்கிறவங்களும் இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. பொதுவாக அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஒரே கோத்திரத்தில் இருக்காங்கன்னா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி தான். ஒருவேளை அதுல திருமணம் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி யாராதுன்னா, அது இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பாக செல்லும் நிலையில் இருந்ததுன்னு சொன்னா இப்பயும் அது செல்லும். அவ்வளவுதான். இப்ப அடுத்தது, ஏதேனும் ஒரு வழக்காறு இருக்கிறது அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சட்டம் இருக்கிறது, அந்த அடிப்படையில எப்படி விவாகரத்து பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த சட்டம் வர்றதுக்கு முன்பாக இருந்தாலும் சரி பின்னாடி இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் காப்பாற்றப்படும். இப்போதான் மலை ஜாதி மக்கள் இருக்காங்க, அவங்க திருமணம் ஒரு வகையா தான் பண்ணுவாங்க, டைவர்ஸ் வேற மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. அவங்க பழக்க வழக்கம் அப்படிங்கும் போது அது காப்பாற்றப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது அப்படியே இருக்கும், அதுல மாற்றம் வராது. அதே மாதிரி இந்த சட்டம் வந்ததற்கு முன்பாகவே ஒரு திருமணம் நடந்து விட்டது, அது சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு ஒன்றும் நடந்திருக்கு. வழக்கு நடந்துல இருக்கும் போதே இந்த சட்டம் புதுசா உள்ள கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க, புதுசா உள்ள வந்திருக்கு இந்த சட்டம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த சட்டமே வரல அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு எடுத்துட்டு அந்த கேஸ் அப்படியே தொடர்ந்து நடத்த வேண்டியதுதான். இந்த சட்டமே இல்லைன்னா அந்த முன்னாடி போட்ட வழக்கு எப்படி நடத்திருக்கோமோ அப்படியே நடத்திருக்கோம், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி சிறப்பு திருமண சட்டம், ஸ்பெஷல் மேரேஜ் 1954, அதுல 2 இந்துக்களுக்கு மத்தியில திருமணம் நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதை இந்த சட்டம் பாதிக்குமான்னு கேட்டா பாதிக்காது. அதுல தனி சட்டம், அதுல என்ன சொல்லிருக்கோ அது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் பிரிவு 4. அடுத்தது பிரிவு 30 பாத்தீங்கன்னா,
இது வந்து ரிப்பீல் நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்க வேண்டியதில்லை. ரிப்பீலிங் அண்ட் அமெண்டிங் ஆக்ட் 1958 1960 நீக்கரவு செய்யப்பட்டது.